مومنٹ کے قائد جناب جواد صاحب سے کہوں گا کہ ذرا سامنے تشریف لے آئیں، دوستوں کے یہاں تشریف لے آئیں تالیوں کے ساتھ. ہمارے درمیان لاہور کمیٹی کے پریزیڈنٹ ہیں مفات رضا صاحب، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی ساتھ جائیں. انٹرنیشنل یوتھ اینڈ ورکرز موومنٹ کے لاہور کمیٹی جو ان کے صدر ہیں. نور فاطمہ پنجاب یونیورسٹی میں ماسٹر میں انٹرنیشنل ریلیشن شپ میں کر رہی ہیں ماسٹر. نور فاطمہ تو شاہدر بھی وائس پریزیڈنٹ ہے، اور شاہدر جو ہے یہ اپنا پروفیشنل اکیڈمی آف کامرس سے CA کر رہے ہیں. نور فاطمہ. فہیم کلچرل سیکرٹری ہیں لاہور کمیٹی کے اور گریجویشن کر رہے ہیں یونیورسٹی آف سرگودا سے. احمد سہیل صاحب تشریف لا چکے ہیں اندر یا نہیں؟ تو جنرل سیکرٹری ہیں احمد سہیل صاحب PUJ، اور جس تنظیم کے آفس میں ہم بیٹھے ہیں انہوں نے بہت لمبی سٹرگل کی ہے. معراج برنا نثار عثمانی کا نام ان سے منسلک ہے، اور آج کل جو PUJ کے جنرل سیکرٹری ہیں احمد سہیل صاحب، میں کہوں گا کہ وہ بھی تشریف لے آئیں. تو کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیرانی کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. تو میں آپ کے درمیان نہیں رہوں گا. میں سب سے پہلے فہیم جو ہیں ہمارے کلچرل سیکرٹری، ان سے میں کہوں گا کہ آپ لاہور جو کمیٹی ہے آپ مہمانوں کو ویلکم کہیں گے اور لاہور کمیٹی کا تعارف کروائیں. السلام علیکم، میرا نام فہیم شیخ ہے اور میں انٹرنیشنل یوتھ اینڈ ورکرز موومنٹ کی طرف سے آپ سب کو یہاں پہ خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ سب لوگ یہاں پر تشریف لے کر آئے. اور میں یہاں انٹرنیشنل یوتھ اینڈ ورکرز موومنٹ کا کلچرل سیکرٹری ہوں، لاہور کمیٹی کا ممبر ہوں اس کے ساتھ ہی ساتھ، اور میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. اور جب میں جواد بھائی سے ملا تھا، ان لوگوں نے جب انٹرنیشنل یوتھ اینڈ ورکرز موومنٹ کا ہم لوگوں کو بتایا تھا، بات کی تھی، تو بہت اچھا لگا تھا. اور ہمارے جو آئیڈیاز تھے، ہماری جو سوچ تھی وہ اس چیز پر اترتی تھی، اور میں نے اس چیز کو تبھی جوائن کیا تھا پہلے دن سے. اور میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور میرے ساتھ بہت سے لاہور کمیٹی کے ممبر یہاں پر موجود ہیں جن کا میں آپ کو تعارف کروانے جا رہا ہوں. وہ یہ ہیں کہ مفات ہیں، ہمارے مفات رضا ہیں، CA کر رہے ہیں، اور یہ پریزیڈنٹ ہیں یہاں کے انٹرنیشنل یوتھ اینڈ ورکر موومنٹ کے لاہور کمیٹی کے. نور فاطمہ ہیں، یہ پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹر کر رہی ہیں، وہ یہاں پہ وائس پریزیڈنٹ ہیں. اور ہمارے عالم قاسم ہیں، فائنانس سیکرٹری ہیں یہاں پہ. اور ہیرا اجاز ہیں، وہ ہیں میڈیا سیکرٹری ہیں. اور حسنین جمیل فریدی ہیں، وہ یہاں پہ جنرل سیکرٹری ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ لاہور کمیٹی کے اور بھی بہت سے ممبر ہیں یہاں پر، جن میں سبت حسن ہیں پنجاب یونیورسٹی سے، ثنا شہاب ہیں کینیڈ کالج سے، مجیب الرحمان ہیں انٹرنیشنل یوتھ اینڈ ورکر موومنٹ سے، اور مجتبیٰ ہیں یونیورسٹی آف لاہور سے، عثمان اظہر ہیں پنجاب یونیورسٹی سے، منیر سرور ہیں بہادر ذکریہ لاہور کیمپس سے، اور محمد عدنان ہیں پنجاب یونیورسٹی سے. میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ ان کے لیے کلیپنگ کیجیے، اور میں مسعود صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ یہاں پر آئیں دوبارہ اور اس تقریب کو آگے لے سکیں. تھینک یو فہیم. ہمارے درمیان کچھ ایسا ہے کہ کوکولا فیکٹری جو ہے وہاں پر 27 لوگوں کو برطرف کر دیا گیا ہے. ہمارے بہت سے ساتھی جو یہاں آ رہے تھے وہ آج کوکولا فیکٹری کے سامنے دھرنا لیے بیٹھے ہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں اس ہاؤس میں کہ کوکولا کے مالکان جو ہیں برطرف شدہ ملازمین کو فوری بحال کریں. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ اب میں نور فاطمہ سے کہوں گا کہ انٹرنیشنل یوتھ اینڈ ورکرز موومنٹ جو ہے وہ کیا ہے، کیا کرنا چاہتی ہے، اور اس کے کیا عزائم ہے، وہ آپ کے سامنے. السلام علیکم سب لوگوں کو. اور سب سے پہلے تو تھینک یو ایوری ون کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں اپنا ٹائم نکال کے ہم لوگوں کے لیے. اور انٹرنیشنل یوتھ اینڈ ورکرز موومنٹ کا جو مین مقصد ہے
اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ غیر طبقاتی نظام جو ہے اس کو قائم کیا جائے. جس طرح کہ ہمارا آج کل معاشرہ جو ہے وہ مختلف طبقات میں بٹ چکا ہوا ہے، سرمایہ دارانہ ہے، جاگیردارانہ نظام ہے، اور جو محنت کش ہیں ان کو کہیں پہ بھی جگہ نہیں مل رہی ہے، اسپیس نہیں مل رہی ہے. وہ لوگ اپنے کام تو کر رہے ہیں، اصل میں تو ملک کو چلا رہے ہیں وہ، لیکن ان لوگوں کو اصل میں ان کی جو ایک جگہ ہے، جو ان کی ایک حق ہے ان کا، وہ ان کو نہیں مل رہا. کیونکہ حق کا لفظ جو ہے وہ شاید کچھ لوگ جو سرمایہ دارانہ نظام کے اوپر چل رہے ہیں انہوں نے سمجھا ہے کہ شاید حق کا لفظ انہی تک محدود ہو کے رہ گیا. تو ہم لوگ یہاں پہ محنت کش تنظیموں کے ساتھ اور آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں اور آپ لوگوں کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ جس طرح پرانی گورنمنٹوں نے، جتنی بھی گورنمنٹس تھیں، انہوں نے یہ باتیں کی کہ روٹی کپڑا مکان. روٹی کپڑا مکان کو انہوں نے لفظ کا نام تو لے لیا لیکن ڈیفائن نہیں کیا گیا. روٹی پکا کے جو ہمیں دیتا ہے، کیا اس کا حق نہیں ہے روٹی کھانا؟ جو کپڑا سی کے دیتا ہے، کیا اس کا حق نہیں ہے کپڑا پہننا؟ یا جو ہمارے بڑے بڑے پیلس، ہمارے گورنمنٹ کی بلڈنگز اور ہم لوگوں کے گھر تعمیر کرتے ہیں، کیا ان کا حق نہیں ہے کہ ان کا بھی ایک گھر ہو؟ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں ہر کسی کو ملے، جو کہ ہر کسی کا بنیادی حق بھی ہے. اور اس کے لیے ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جب آپ لوگوں کو ہماری ضرورت ہوگی ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنا جو ایک حوصلہ ہے اس کو بلند رکھیں، اور ہم نے اس نظام کو بدلنا ہے اور غیر طبقاتی نظام کو قائم کرنا ہے. اور اس کے اندر ہمارے ساتھ نوجوان ہیں اور محنت کش ہیں، اور یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ ملک کو آگے ترقی کی طرف لے کے جا سکتی ہیں. تھینک یو. دوستو، ہم جس عہد میں داخل ہوئے ہیں، اس عہد میں پروڈکشن کیپیسٹی اتنی بڑی ہے کہ یہاں پر اس دنیا پوری میں اگر صرف ہر آدمی جو کام کرنے کی عمر کو پہنچ چکا ہے وہ صرف 2 گھنٹے کام کرے تو تمام لوگوں کے مسائل جو ہیں حل ہو سکتے ہیں اور وہ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. آج سوئٹزرلینڈ کے اندر $2800 پر منتھ ہر ایوریج سٹیزن کو دیا جا رہا ہے. تو یہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ وہاں پر لوٹ گھسوٹ کا جتنا پیسہ جمع ہو چکا ہے انہوں نے اپنے شہریوں کو اس میں حصہ دینا شروع کر دیا. یعنی کہ پیسہ موجود ہے، دولت موجود ہے، چیزیں موجود ہیں، کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود حالت یہ ہے کہ روزانہ لوگ خودکشیاں کرتے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وسائل ہونے کے باوجود پہلے لیڈیز ہیلتھ ورکر یہاں پر روڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور آج یہاں پر نرسیں بیٹھی ہوئی ہیں. تو اس حوالے سے جو سارے حالات ہیں اس میں لوگوں کے پاس متبادل نہیں ہیں. بڑی پارٹیاں موجود ہیں، تحریک انصاف ہے، نئی ایک بن کے آئی تھی پارٹی، آپ کے سامنے اسٹوڈنٹ بھی ان کے ساتھ تھے، بہت چیزیں تھیں، لیکن ابھی خیبر پختونخوا کے اندر جو ان کی آپ نے دیکھ لیا صورتحال. اسی طرح پیپلز پارٹی، نون لیگ جو ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو سارے اب تک جو چیزیں لے کے جا رہے ہیں. اور حالات جو ہے زیادہ سے زیادہ حیرت کی بات ہے کہ ڈالر نیچے آتا ہے اور بجلی کی قیمتیں ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. یہ ایسے سسٹم میں ہم جس میں رہ رہے ہیں، اس میں سے کیسے نکلا جائے؟ تو میں جواد صاحب سے کہوں گا کہ آپ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں ساتھیوں کے ساتھ، اور اس کے بعد ایک ساتھی جو ہے وہ کنٹریبیوشن کے اندر اپنا حصہ ڈالیں. فاضل نہیں بولو. نہیں آپ نہیں. اچھا رائٹ. میں جی ہاں دوستو، تعارف ایک اصل بات تو یہ ہے یہاں پر جی اپنا ذرا تعارف ہو جائے کچھ آپ خود ہی جناب ایسے بیٹھے کرا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر امانت علی شاکر ہے. میں چیئرمین سماج ڈیولپمنٹ ویلفیئر فاؤنڈیشن سے میرا تعلق ہے، اور میں ایجوکیشن پہ کام کر رہا ہوں. آدھی کھاؤ بچے پڑھاؤ میرا سلوگن ہے. یہ سوچ اور فکر دے رکھی ہے میں نے لوگوں کو کہ آدھی کھاؤ بچے پڑھاؤ. تعلیم کے بغیر ہماری کوئی تبدیلی نہیں، کوئی نظام چینج نہیں. وہی لوگ آئیں گے، وہی لوگ ہم پہ حکومتیں کرتے رہیں گے. ہم اسی طرح کے اجلاس کرتے رہیں گے. شکریہ جی، اور ہمیں کچھ نہیں ملے گا. تھینک یو. میں دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنا صرف انٹروڈکشن تنظیم کا اور نام کا پلیز بیٹھے جناب. راؤ ریاض، واسا فرینڈز امپلائیز چاند یونین، واسا لاہور. پاکستان پٹھان مزدور یونین دہلی سے. کامریڈ اسپیکر میں شفیق انقلابی شاعر، سیکرٹری کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان لاہور. طارق شہزاد، ممبر سینٹرل کمیٹی انٹرنیشنل یوتھ اینڈ ورکرز موومنٹ. ڈاکٹر شہناز خان، ممبر سینٹرل کمیٹی انٹرنیشنل یوتھ اینڈ ورکرز موومنٹ.
Dr. Rumeena Anayat, representing from Navy Rights of Pakistan. Nadeem Bhatia, new member of this institution. International Youth and Work. Nimra Khwaja, member. رشید انجم میرا تعلق کینیڈا سے ہے اور میں سمپتھائزر بھی ہوں اور ممبر بھی ہوں انٹرنیشنل یوتھ اینڈ ورک. ایک ٹائم پہ دونوں نہیں ہو سکتے آپ, ایک بتائیں. میرا نام زاہد فاروق ہے اور میرا تعلق ریلوے ورکرز یونین سے ہے اور اس کے علاوہ میرا تعلق آل پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن سے. ویلکم. رحمت رسید لاہور جمخانہ ورکر یونیورسٹی. شکریہ. رانا دیاس آفس سیکرٹری ورکر سٹاف یونین ٹی ڈی سی پی پنجاب. جی محمد عارف پریزیڈنٹ ورکرز اینڈ سٹاف یونین ٹی ڈی سی. آل پاکستان پیرامڈ اسٹاف فیڈریشن عالم قاسم فائنانس سیکرٹری IYW. حسن منیر وابدہ ورکر یونین اور پاکستان ورکرز کنفیڈریشن پیار لیبر واپس. شاہینہ کوثر بیسیکلی یہیں لاہور سے ہوں. خواتین کی ایک تنظیم ہے ویمن ورکر یونین رجسٹر, اس کی میں جنرل سیکرٹری ہوں. اور 9 بڑی فیڈریشنز ہیں پورے پاکستان میں, ان کا انحاق ہوا ہے پاکستان ورکر کانفیڈریشن کے نام سے. پنجاب کی خواتین کی جو سیکرٹری ہوں وہ میں ہوں, اور جو میری فیڈریشن ہے وہ متحدہ لیبر فیڈریشن ہے, اس سے میرا تعلق. میں کامریڈ عبدالرفیق میرا نام ہے تو پیشے کی لحاظ میں استاد ٹیچر ہیں گورنمنٹ اسکول کے. میرا لہٰذا پنجاب ٹیچر یونین میں تعلق ہے اور سیاسی وابستگی میری کمیونسٹ پارٹی میں. محمد یوسف بلوچ, چیئرمین پاکستان ورکر کمیٹی. حافظ مستنصر حسین, ڈپٹی بیورو چیف پنجاب DBC اردو. شہزاد IYW. میرا نام تاج اظہر ہے, پیشے کے اعتبار سے استاد ہوں پنجاب ٹیچر یونین پنجاب کے ساتھ اور متحدہ معاہدہ سازہ پاکستان سے. محمد سلیمان, پنجاب ٹیچر یونین. شکریہ جی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس یہ ہمارا انٹرنیشنل یوتھ اینڈ ورکرز موومنٹ کا پہلا انٹریکشن ہے ٹریڈ یونین کے ساتھ. تو اس حوالے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو ہم نے کہا جی آپ ان سے تعارف کر لیں. یہ ہیں پاکستان کی محنت کش تنظیموں کے قائدین بیٹھے آپ کے سامنے. جناب جواد صاحب آپ جناب السلام علیکم. ساروں کو میری طرف سے سلام پہنچے. یہ جو ہم سارے یہاں بیٹھے ہیں, ہم مختلف جگہوں سے آئے ہیں, مختلف طبقات سے بلانگ کرتے ہیں. کسی کی آمدنی زیادہ ہے, کسی کی کم ہے, کسی کی تنخواہ کچھ ہے, کسی کی تنخواہ کچھ ہے, لیکن ایک قدر مشترک ہم سب میں یہ ہے کہ ہم سب انسان ہیں اور انسانوں کی جو ضروریات ہوتی ہیں وہ ایک جیسی ہوتی ہیں. اب کسی کی تنخواہ زیادہ ہے تو وہ اپنی ضروریات پوری کر لیتا ہے, اس کے بعد ضروریات پوری کرنے کے بعد وہ اپنے لیے اور بہت ساری ضروریات بنا لیتا ہے, پھر ان کو بھی پوری کر لیتا ہے. امیر اور غریب کا جو فرق ہے وہ صرف یہ ہے کہ غریب آدمی اپنی بیسک ضروریات ہی پوری نہیں کر سکتا اور امیر جو ہے وہ اپنی ضروریات اور زیادہ بنا کے ان کو بھی پورا کر سکتا ہے, اور وہ جن کی ضروریات پوری نہیں ہوتی ان کو کچھ مال متاع ان کو دان بھی کر سکتا ہے, وہ ان داتا بھی کہلاتا ہے کبھی کبھی. یہ جو تخصیص ہے انسانوں کے درمیان میں غریب اور امیر کی, یہ جب سے دنیا بنی ہے یہ قائم ہے. یہ بہت بڑا ایک سوال ہے کہ یہ جو انسانی برابری کا جو کانسیپٹ ہے یہ آخر کار کدھر سے آیا ہے, یہ لوگ کیوں بار بار اس کی بات کرتے ہیں. مختلف ادوار میں مختلف لوگ یہ بات کرتے رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حالانکہ مختلف ادوار میں جس طرح میں نے کہا لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے اس کی بات کی, اس کو امپلیمنٹ کرنے کی بھی کوشش کی, اور اس میں تو کہوں گا کہ جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا کے ان کے جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ اپنے وقت کے انقلابی تھے, انہوں نے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے باور کرانے کی کوشش کی انسانوں کو کہ انسان برابر ہوتے ہیں
اور برابری کی سطح پہ سب کو رہنا چاہیے، اور نظام ایسا ہونا چاہیے جو یہ کم از کم ہر صورت میں اس کی گارنٹی کر سکے کہ یہ اس طرح کا نظام بنے گا۔ اب جیسے 1400 سال پہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی آخری خطبے میں کہ آج سے تمام انسان برابر ہیں، اور جو پرنسپلی اور مورلی انہوں نے کہہ دیا، امپلیمنٹیشن کی ضرورت اس کے بعد پڑتی ہے۔ لوگوں نے اپلائی کرنے کی کوشش کی، وہ تھوڑا بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں ایسا بھی آیا جب زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ وہ جو کیپٹلائزیشن ہے اکانومی کے اوپر، جو معاشی نظام جو ہوتے ہیں، جب ان کے اوپر کچھ لوگ اپنا تسلط جما لیتے ہیں، اور ایسا نظام نہیں بنتا جس نظام کے اندر بہت سارے لوگوں کے تمام لوگوں کے وسائل جو ہیں وہ زمین کے وسائل کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ مطلب کوئی ایسا وسائل نہیں ہوتے جو کسی انسان کی ذاتی ملکیت میں ہو، تمام مسائل تمام انسانوں کی ملکیت میں ہوتے ہیں۔ ایسا نظام نہیں بن سکا۔ یہ دنیا اسی طرح چلتی رہی، جب وسائل کچھ لوگوں کے پاس ہوں گے تو وہ امیر ہوں گے، ان کے لیے جو ان کے کلوز لوگ ہوں گے جو ان کے ساتھ کام کریں گے وہ تھوڑے ان سے کم امیر ہوں گے، لیکن جو لوگ ایکچولی زمین پہ کام کریں گے، محنت کش جن کو کہتے ہیں، وہ غریب ہوں گے سارے۔ یہ نظام چلتا رہا ہے، آج تک چل رہا ہے۔ اس کی مختلف شکلیں بھی رہی ہیں، معاشی نظام جو ہیں وہ ڈفرینٹ رہے ہیں، لیکن یہ جو اخلاقی نظام ہے یا جو ایک معاشرتی نظام ہے وہ ایسا ہی رہا ہے، طبقاتی رہا ہے۔ جاگیرداری میں بھی ایسا رہا ہے، غلامی کے دور میں بھی ایسا رہا ہے، بادشاہت کے دور میں بھی ایسا رہا ہے، اور اب سرمایہ دارانہ نظام میں بھی ایسے ہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ برابری قائم نہیں ہو سکتی جب تک مینز آف پروڈکشن یا وسائل جو ہے پیداوار کے جو ذرائع ہیں وہ تمام انسانوں کی مشترکہ ملکیت نہ ہوں۔ اس وقت تک غریب امیر کا فرق ختم نہیں ہوگا اور لوگ جو ہیں وہ اسی طرح طبقات میں بڑھے رہیں گے۔ 19ویں صدی میں ایک آدمی پیدا ہوا جس کا نام کارل مارکس تھا۔ کارل مارکس نے اس کو ایک سائنس کے طور پہ دیکھا، اس پورے پروسیس کو۔ تاریخ کے اندر جو کچھ بھی ہوا اس حوالے سے اس نے اس کو سائنسی طریقے سے دیکھنے کی کوشش کی، اور وہ ٹھیک بھی تھا اس کا دیکھنا، کیونکہ دنیا میں جتنی بھی پروگریس ہے آج تک سائنس کے اندر، آپ گھسیں گے تو دنیا میں کوئی بھی چیز، اس وقت اس کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے، یہ ٹیلی ویژن پڑا ہوا ہے، ہم نے کپڑے پہنے ہوئے جو مشینوں پہ بنے ہیں، یہ بوتل ہے جو بھی نکل کے آئی ہے، اس کے اندر پانی بھی مشینوں نے بھرا ہے، یہ جو پیچ لگے ہوئے، قبضے جو لگے ہوئے، یہ جو الماریوں کے اندر، یہ سارے کے سارے سائنسی طریقہ کار سے بنے ہیں۔ اس پورے کمرے کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے، ایون انسانوں کی جو ولادت ہے، ہم سب لوگ جس طرح پیدا ہوئے وہ بھی سائنسی طریقے سے ہوا ہے۔ اب میرا نہیں خیال کہ کوئی اب دائیاں یہ کام کرتی ہیں، تو باقاعدہ ایک میڈیکل سائنس جو ہے وہ اس کو انجام دیتی ہے۔ تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ سارا دنیا سائنس کے اوپر چل رہی ہے تو اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں ہوگی۔ اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا، یہ ایک معاشی نظام جو ہے، یہ ساری بنیاد ہے، جڑ ہے برائی کی، یہ طبقاتی جو ہے معاشرہ پیدا کرتا ہے، یہ معاشی نظام ہے اصل میں۔ اور جس دور میں وہ پیدا ہوا تھا اس سے سرمایہ دارانہ نظام شروع ہو گیا ہوا تھا، اور یہ ایک بدترین شکل ہے، میں سمجھتا ہوں انسانی ہسٹری کے اندر سب سے بدترین شکل کسی نظام کی ہو سکتی ہے، جو باقاعدہ لوگوں کو یہ بھی نہیں سوچنے پہ مجبور کر سکتا کہ ہم غلام نہیں ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ آپ تو ہیں ہی نہیں غلام، آپ تو اس سسٹم کے اندر فری لوگ ہیں، آزاد ہیں، آپ اپنی روزی کے لیے جہاں مرضی جائیں، جہاں مرضی کمائیں، آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ لیکن ایکچولی یہ نظام صرف دو لوگ پیدا کرتا ہے، ایک وہ لوگ جو نوکریاں دیتے ہیں، ایک وہ لوگ جو نوکریاں کرتے ہیں۔ صرف دو طبقے ہیں، دو قسم کے طبقے ہیں۔ درمیان میں چھوٹا سا طبقہ اور آتا ہے جو بزنس مین کہلاتا ہے، چھوٹے موٹے بزنس مین جو ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی بہرحال نوکریاں دیتے ہیں لوگوں کو۔ لیکن ہم ان کو کیپٹلسٹ کلاس نہیں کہتے، ہم سرمایہ دارانہ کلاس نہیں ہوتی۔ وہ سرمایہ دارانہ کلاس جو ہے وہ بہت چھوٹی سی ہوتی ہے، وہ اس ملک کی پوری معیشت چلاتی ہے، کسی بھی ملک کی۔ اب باقی ساری ورکنگ کلاس ہوتی ہے، محنت کش طبقہ ہوتا ہے۔ مارکس کا انالیسس یہ تھا کہ محنت کش طبقہ جو ہے وہ ایک لازمی نتیجہ ہے کسی بھی معاشی نظام کے اندر۔ جس طرح لازمی 2 3 4 پرتیں ہوتی ہیں معاشرے میں، غلامانہ نظام میں، غلام داری کے دور میں غلام ہوتے تھے جو ورکنگ کلاس ہوتی تھی۔ آج کا جو ہے وہ سیلریڈ کلاس ہے، تنخواہ دار ملازم ورکنگ کلاس ہے۔
मार्क्स का एनालिसिस ये था कि वर्किंग क्लास जब तक अपने हकूक़ के लिए खड़ी नहीं होगी, खुद खड़ी नहीं होगी अपने हकूक़ के लिए, और इसके लिए ऑर्गेनाइज स्ट्रगल नहीं करेगी, जद्दोजहद नहीं करेगी, ये निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा, बल्कि ये निज़ाम पूरी इंसानियत की बर्बादी का सामान बनेगा। ये उसने 19वीं सदी के आखिर में कहा था। वैसे तो पूरी 19वीं सदी के अंदर उसका जो फ़लसफ़ा है वो लोगों तक चला गया पूरी दुनिया में, लेकिन 19वीं सदी के आखिर में वो फौत भी हो गया। लेकिन ये उसने जब ये बात कर दी, अब हम उसको अगर उसकी वैलिडिटी देखें, अगर हम उसकी देखें कि उसकी बात किस हद तक सच थी, तो हम उसकी बात 100% ठीक नज़र आती है। और हम बड़े हैरान होते हैं कि एक आदमी ने उस वक्त समाअतन निज़ाम का एनालिसिस किया, उसको निशानदेही भी की और उसको एक्सप्लेन भी किया, उसका एनालिसिस किया बाकायदा, और उसने कहा कि ये इस तरह होगा, इस तरह डेवलप करेगा, इस तरह बढ़ेगा, और आखिरकार ये 2 किस्म के तबके पैदा करेगा और आखिरकार बर्बादी का सामान लेके आएगा। हम मेहनत कशों को समझते हैं कि ये वही लोग हैं जो इस निज़ाम को ख़त्म करने का मूजिब बनेंगे। ये निज़ाम खुद ही इनको पैदा करता है, मेहनत कशों को। मज़े की बात ये है, लेकिन ये अपनी बर्बादी का सामान पैदा कर रहा होता है। ये मेहनत कशी वो होते हैं जो इस निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं, इंडिविजुअल लेवल पर भी खड़े होते हैं, मुआशरती तौर पर भी खड़े होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हमारे से ज़्यादती हो रही है, और अखलाकी तौर पर भी खड़े होते हैं। वो गुस्से में होते हैं हर वक्त, वो सरमायादारों को अच्छा नहीं समझते, जागीरदारों को अच्छा नहीं समझते, लेकिन उनका इकट्ठ नहीं होता, वो कभी भी इकट्ठे नहीं होते। और मार्क्स का एनालिसिस ये था कि यही सबसे मुश्किल काम है, मेहनत कशों का इकट्ठा होना सबसे मुश्किल काम है। लेकिन जिस दिन ये हो गया, ये निज़ाम नहीं रहेगा, क्योंकि जो लोग इस निज़ाम को चलाते हैं एक्चुअली, जैसे हमने कहा, जो उगाते हैं, जो बनाते हैं, जो इस ज़मीन के अंदर से चीज़ें निकालते हैं, वो तमाम लोग अगर इसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे और वो कहेंगे कि ये सरमायादारी नहीं चाहिए, कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसके पास निजी मलकियत होगी, और कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो तनख्वाहों पर किसी को रखेगा, कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो नौकरी किसी को देगा। ये तमाम निज़ाम सब मिलके चलाएंगे, और कोई जो है किसी का आका और ग़ुलाम नहीं होगा, और मालिक और नौकर नहीं होगा। ये मेहनत कशों को करना है। और मुसीबत ये है कि मेहनत कश जो है उन्हीं को ये बात पता नहीं है। ये भी मार्क्स का एनालिसिस था, क्योंकि मेहनत कश हमेशा मुआशरे की वो पर्द होते हैं जिनके अंदर एहसास तो होता है, अखलाकी एहसास तो होता है, लेकिन शऊरी एहसास नहीं होता इस चीज़ का। उनको नहीं मालूम होता कि उनके हाथ में सारी पावर है। वापडा के जो मेहनत कश हैं उनको ये नहीं पता कि अगर वापडा के मेहनत कशों के साथ सारे पाकिस्तान के मेहनत कश शामिल हो, तो वापडा सिर्फ अपनी यूनियन को अगर कहे कि आज जनरल स्ट्राइक है और ये बंद कर दो सारी बिजली, तो मुल्क की सारी बिजली बंद हो जाएगी, उसमें कोई भी नहीं रहेगा, उसमें सारे अदारे जो है मफलूज हो जाएंगे। ये वापडा के मेहनत कशों को नहीं पता, इसी तरह रेलवे के लोगों को नहीं पता, इसी तरह वासा के लोगों को नहीं पता। और पानी आपका बंद हो जाएगा, लोग करबला से बुरा हाल हो जाएगा लोगों का अगर वासा ये काम कर दे। आपकी तमाम जो अदारे हैं ये मेहनत कश चलाते हैं, तमाम एग्रीकल्चर जो है मेहनत कश करते हैं, जिनको हम किसान कहते हैं। ये तमाम मेहनत कशों की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। मेहनत कशों को मुनज़्ज़म करना इस मुआशरे के नहीं, इस पूरी दुनिया का इस वक्त सियासी सबसे बड़ा फरीज़ा है, जो कि इंसान अदा नहीं कर पा रहे। मेहनत कश खुद भी नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वो खुद इसकी सकत शायद नहीं रखते, और अगर ऐसे मौक़ों पे ऐसे हालात भी आते हैं कि हालात इतने ख़राब हो जाएं कि मेहनत कशों को बाहर निकलना पड़े, तो अगर उनको गाइड करने वाले लोग ना हों, उनके लीडर से लेके वो लोग जो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, जो इस निज़ाम को ख़त्म खुद करना चाहते हैं, इंटेलेक्चुअली भी समझते हैं कि ख़त्म होना चाहिए और प्रैक्टिकली भी ऑर्गेनाइज होते हैं, जब तक वो उनको नहीं मैसर होते ये ऐसे ही रहता है निज़ाम। इंटरनेशनल यूथ एंड वर्कर्स मूवमेंट जो है वो ये समझते हैं कि लेफ़्ट की जो पॉलिटिक्स है, लेफ़्ट की पॉलिटिक्स इस वक्त दुनिया में जहाँ जहाँ भी हो रही है वो बहुत ही सिक्लूडेड पॉलिटिक्स है, आइसोलेटेड पॉलिटिक्स है। हम नज़रियाती बातें करते हैं, आपस में डिस्कशंस करते हैं चाय के ऊपर, उसके बाद हम पार्टीज़ बनाते हैं, पार्टीज़ खेलते हैं, और उसके बाद अपने घरों चले जाते हैं। किसी से पूछो ये पार्टी में कितने लोग हैं, तो वो कहता है जी 15 लोगों की पार्टी होती है। कोई कहता है जी 50 हैं, कोई कहता है जी 150 हैं, जबकि पाकिस्तान में हर रोज़ हज़ारों बच्चा पैदा होता है नया। हम कार्डर जो बनाते हैं पार्टीज़ का, उसमें जो कार्डर बनाने में टाइम लगता है वो सालों का होता है, और उन सालों में लाखों लोग नए पैदा हो चुके होते हैं इस मुल्क के अंदर। एक बात साफ है
کہ محنت کشوں کی جو پالیٹکس ہے وہ بھی اسی بنیاد پہ ہوگی جس بنیاد پہ باقی سیاست ہوتی ہے پاکستان کی اور یا دنیا کے اندر. یہ اب ایک اٹل حقیقت ہے. لیفٹ کی پارٹیز کو سمجھ لینا چاہیے کہ ماسز کے اندر جانا ہی امپورٹنٹ ہے. پارلیمنٹری پالیٹکس میں آپ جائیں نہ جائیں یہ ایک علیحدہ سوال ہے. وہ کب جانا ہے, کس طرح جانا ہے, یہ ایک علیحدہ سوال ہے. اس کے اوپر ہم بیٹھ کے بہت سارے لوگ بات کر سکتے ہیں. ماسز میں جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ الیکشن لڑنا شروع کر دیں. کئی دفعہ بلکہ الیکشن لڑنے سے الٹا نقصان ہوتا ہے. آپ الیکشن لڑتے ہیں, آپ ہار جاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یار اس کو آئندہ ووٹ نہیں دینا, تو لیفٹ کی پارٹیز ویسے تتر بتر ہو جاتی ہیں. اور ووٹ کیوں دیں گے لوگ؟ لوگوں کا تو یہ شعور ہوتا ہے صرف کہ ہمارا نلکا ٹھیک کرا دیں, ہمارا بندہ جیل سے نکلوا دیں. ان کو کیا پتا کہ ہمارے حقوق جو ہیں وہ تو اس پوری ملک کے وسائل پہ ہمارا قبضہ ہونا چاہیے, ہم سب کا مل کے. وہ اتنا بڑا سوچتے نہیں ہیں, نہ ان کو کوئی بتاتا ہے کہ یار اتنا بڑا سوچو بھائی. اس دنیا میں جو کچھ اگتا ہے, جو کچھ ملتا ہے, جو کچھ بنتا ہے اس پہ تمہارا برابر کا حصہ ہے. اس جگہ پہ کہاں ان کو تو یہ بتایا جاتا ہے کہ 15,000 روپے اگر منیمم ویج ہے تو یار ہم تمہارے لیے فائٹ کریں گے, 25,000 ہو جائے گی. اور 25,000 کدھر ایک آدمی کی تنخواہ, اور ایک آدمی جو ہے وہ ایک دن میں پاکستان میں 3 کروڑ 4 کروڑ روپیہ کماتا ہے ایک دن میں. تو یہ جو ڈسپیرٹی ہے, یہ جو ڈیوائڈ ہے, اگر آپ اس کو ختم نہیں کریں گے تو وہ جو 25,000 جو ہے نا وہ 35 بھی ہو جائے گی. لیکن اصل میں افراط زر کی وجہ سے وہ 35 جو ہوگا وہ اصل میں 15 ہوگا جب 25 کسی کی تنخواہ تھی. لوگوں کو پتہ نہیں لگتا. لوگوں کے ذرائع آمدنی جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے, لوگ پستے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. ان کی تنخواہیں بڑھ رہی ہیں لیکن ان کا قوت خرید ختم ہو رہی ہے. ہمیں لگتا ہے انٹرنیشنل یوتھ ورکرز موومنٹ اس لیے بنانی ضروری ہے کہ لیفٹ کی ایک بڑی موومنٹ کھڑی کی جائے اس ملک کے اندر. اور چونکہ انقلاب تو صرف محنت کش طبقے نے لے کے آنا ہے, محنت کش طبقہ ہی انقلاب لے کے آتا ہے. کوئی مڈل کلاس کے آدمی کی اتنی ہمت نہیں ہے, کوئی مڈل کلاس کی بھی ہمت نہیں ہے. یہ تو ہم لوگ تو بالکل ہی ریئیکشنری کلاس ہوتی ہیں ایکچولی, رجت پسند. یہ جو اصل میں کلاس ہے جس نے یہ انقلاب کرنا ہے وہ محنت کش طبقہ ہے. انہوں نے اپنی ضرورت کے تحت کرنا ہے, انہوں نے اپنے خواہش کے تحت کرنا ہے. انہوں نے اس جگہ پہ آنا ہے جس جگہ پہ وہ اپنے بچوں کو, اپنے خاندان کو دیکھنا چاہتے ہیں, جو خوشحالی کا دور ہوتا ہے, جو خوشحالی کی زندگی ہوتی ہے, وہ انہوں نے کرنا ہے. تو ہم صرف یہ کرنا چاہتے ہیں انٹرنیشنل یوتھ ورکرز موومنٹ میں کہ اس ملک کے اندر ان تمام نوجوانوں کو متحرک کریں جو کہ مختلف پارٹیز کے اندر مختلف طریقوں سے ان کو بہلا پھسلا کے ایک پارلیمنٹری پالیٹکس کے اندر لے کے جایا جاتا ہے. اور وہاں جا کے وہ ان کو پتہ نہیں لگتا کہ تینوں پارٹیز ایسی ہیں, چاروں پارٹیز ایسی ہیں. سب کے سب سرمایہ دارانہ نظام کو بڑھانے, اس کو قائم رکھنے, اس کو اسٹیبلش کرنے, اس کو سیف گارڈ کرنے, وہ اس کے لیے ایکچولی سب سرگرم عمل ہے. ان کا صرف یہی نظریہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام رہے, محنت کش طبقہ پستا رہے, سرمایہ کچھ لوگ بڑھاتے رہیں, نوکریاں دیتے رہیں لوگوں کو, اور لوگ جو ہیں وہ نوکریاں کرنے میں وہ مجبور ہوں. یہ نظام ہے جو لے کے چل رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اب ایک ایسی قوت کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر. ہم یہاں سے شروع کریں گے. اب کسی ملک میں ایک دفعہ اگر انقلاب آئے گا, ہمیں لگتا ہے یہ پوری دنیا میں آئے گا, یہ اب رک نہیں سکتا کیونکہ پوری دنیا میں محنت کا طبقہ پریشان بیٹھا ہوا ہے. ایک ملک میں صرف چاہیے. جب رشیا میں آیا تھا تو رشیا بہت بیکورڈ کنٹری تھا, بہت ہی مفلوق الحال ملک تھا, لیکن اس کے باوجود پوری دنیا میں بلاکس بن گئے تھے. اس وقت تو یہ حال ہے کہ دنیا کے اندر جو پروڈکٹیو کیپیسٹی ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو اتنی بات بتا دوں کہ 100 امیر ترین لوگ اگر چاہیں, یہ وہ رپورٹس ہیں جو انگریزوں کی بڑی بڑی NGOs رپورٹ کرتے ہیں, سائنٹیفک انالیسس کے اوپر ہے یہ. اگر 100 امیر ترین لوگ اس دنیا کے چاہیں تو اس دنیا کی جو غربت ہے وہ 4 دفعہ ختم کر سکتے ہیں. ایک دفعہ نہیں, 4 دفعہ, صرف 100 لوگ. یہ وہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں, یہ وہ بدصورت اور بے ہنگم دنیا ہے جس کے ہم باسی ہیں. اور ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ دنیا چینج کرنے کے لیے ہمیں خود چینج ہونا پڑے گا. ہم مڈل کلاس کے نوجوانوں کو انڈکٹ کرتے ہیں, ہم ان کے ساتھ کام کرتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ سینسٹائزیشن کا جو لیول ہے وہ ہمیں انکریز کرنا ہے. اس پوری معاشرے کے اندر ہم نے وہ ماحول بنانا ہے کہ مڈل کلاس کے نوجوان جو ہیں وہ ہراول دستہ ثابت ہو سکیں صرف محنت کشوں تک جانے کے لیے. لیکن جو انقلاب ہے وہ محنت کشوں نہیں کرنا ہے. ہم صرف محنت کشوں کے اور سرمایہ دار کے درمیان میں ایک پل کا کام کرنا چاہتے ہیں. ہم محنت کشوں کو سرمایہ دار تک لے کے آنا چاہتے ہیں تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جائیں, اور وہ جب ہوگا تو سرمایہ دار جو ہے وہ
اس کو کوئی نہیں بچا سکے گا, سرمایہ داری کو بھی کوئی نہیں بچا سکے گا. تو یہ ساری موومنٹ جو ہے یہ صرف محنت کشوں کی موومنٹ ہے. ایکچولی یہ ہم جتنا مرضی نوجوانوں میں کام کر رہے ہیں اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہم محنت کشوں تک پہنچیں گے, محنت کشوں کے ساتھ آخر میں کام کریں گے. ان کو بھی چل جائے گا پتہ آہستہ آہستہ. یہ جب آپ دیکھتے ہیں مختلف پارٹیز دیکھتے ہیں, آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ ٹی وی پہ یہ چل رہا ہے, اس کی تقریر چل رہی ہے, یہ آدمی یہ کہہ رہا ہے, یہ اس پارٹی کا سربراہ ہے, اس نے یہ کہہ دیا, تو آپ لوگ اسی طرح متوجہ ہوتے ہیں. لیکن ایک وقت آئے گا, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, کیونکہ اگر ہم رہیں گے تو ہم یہی کام کریں گے, چاہے اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے, چاہے ہمیں کسی قسم کی قربانی دینی پڑے, کیونکہ یہ نظام ہم سے برداشت نہیں ہوتا. یہ نظام جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے. یہ انسانوں تو ہم تو یہ کام کریں گے ہی کریں گے. محنت کشوں کے جو نمائندے ہیں ان سے ہمارا مطالبہ صرف یہ ہے کہ ہمارے ساتھ وہ انٹریکشن میں رہیں, ہمارے ساتھ ایک رابطے میں رہیں ہر وقت. ہم کسی بھی ٹائم پہ اس ملک کے اندر اپنی پاور جو ہے, اسٹرینتھ جو ہے وہ شو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, اور وہ عنقریب ہو جائے گا. ہم جس طرح کام کر رہے ہیں, میں آپ کو پھر یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کو نظر آئیں گے ہر جگہ. اور فیوچر جو ہے وہ ہم سب کا ہے, اور فیوچر جو ہے وہ محنت کشوں کا ہے. بڑی مہربانی. وارث علی صاحب ورکرز ویلفیئر بورڈ سے جو آئے ہیں, میں ان کو بھی ویلکم کہتا ہوں. جی اپنا طارق گوندل بیٹھے ہوئے میرا پی ٹی سی ایل سے ہیں, فیڈریشن کے ساتھی ہیں, ان کو بھی آئے ہیں, ویلکم. اور واپٹا سے حسن مرید بھٹی صاحب جو ہے, ویلکم جی. دوستو, کامریڈ جواد صاحب نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں, کچھ اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں ساتھی, تو ان کو ویلکم کہتے ہیں. جی شاہینہ. بہت شکریہ جواد بھائی کا. بات شروع کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ ایز اے سنگر آپ میری مدر کو بہت زیادہ پسند. دوسرا یہ کہ بہت شکریہ آپ کا اس فورم کے ذریعے سے یوتھ کو, صحافیوں کو اور ٹریڈ یونین کو اکٹھا کرنے کے لیے. اور یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. 80 کی دہائی کے بعد آج پہلی بار میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ تینوں اکٹھے بیٹھے ہیں, اور اس کا فیوچر جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہو سکتا ہے اگر تینوں کی کمٹمنٹ کا لیول بہت زیادہ بڑھے. اور اس وقت کرنٹلی پاکستان کے اندر اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. چھوٹی سی سجیشن ہے میری کہ وہ تنظیمیں جو ہاریوں پہ, کسانوں پہ کام کر رہی ہیں, آپ ان کو بھی اس میں انوالو کریں. میں بیسیکلی انڈسٹریل ورکر کو زیادہ دیکھتی ہوں. وی ہیو ہوم بیس ورکر آلسو, لیکن لاہور میں اور پاکستان میں ہوم بیس ورکر پہ الگ سے کچھ تنظیمیں کام کر رہی ہیں. ابھی ریسنٹ ایک موومنٹ بنی ہے ڈومیسٹک ورکرز کی, کیونکہ ابھی ریسنٹلی 2012 میں آئلو کنونشن بنا ہے, اور پاکستان میں ابھی کرنٹلی پنجاب میں بہت زیادہ اس پہ کام ہو رہا ہے. ان کو انوالو کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور محرومی کی جو سطح ہے وہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے بیان کر دی ہے, اور اس کو ایڈریس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور ان تمام فورسز کو اکٹھے کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ابھی بہت سارے کالجز سے ہمارے ینگ اسٹوڈنٹس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو یہ بھی بتانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ کس طرح ٹریڈ یونین کی رجسٹریشنس کے اوپر پابندیاں لگی, اور کس طرح ہمارے اسکول, کالجز اور خاص طور پہ یونیورسٹیز کے اندر یونین بنانے کے اوپر پابندیاں لگی. اور جو استحصال وہاں پہ اسٹوڈنٹس کا ہوا, اس طرح ٹریڈ یونین کا استحصال اتنی بری طرح ہوا. ہمارے صحافی بھائی یہاں بیٹھے ہیں, ان کا بھی استحصال اسی شکل میں ہو رہا ہے اور ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ ساری کولیکٹیو موومنٹ بنا کے اس کو چلانے کی, اور ایٹ دا اینڈ حالات تو بہتر نہیں ہو سکتے ہیں when we will be the political party, لیکن وہ والی نہیں جس ایک پارٹی بننے کے بعد 70,000 اس کے دھڑے ہیں, اور ہم پریشان پھر رہے ہیں کہ ہم پہلے ورکر کے ساتھ کھڑے تھے, اب ہم پتہ نہیں کون سی پارٹی میں چلے گئے. یہ بڑی خطرناک سچویشن ہے ہمارے لیے. تو اس بگ چیلنج میری فیڈریشن جس سے میرا تعلق ہے, میری یونین کا الحاق ہے اس کے ساتھ, وہ خاص طور پہ اس سارے پوائنٹ آف ویو سے ایگری کرتی ہے. اور مجھے آپ کی ساری گفتگو سن کے اور اس کا ایجنڈا سن کے اور آبجیکٹیو سن کے بالکل ایسے لگا وی آر اوبیسلی فرام دا سیم اسکول آف تھاٹس. تو اس طرح اس تبدیلی کی بات کرنا, اور آپ بار بار لفظ انقلاب استعمال کر رہے تھے, تو میرے اس کے اوپر اکثر میں کہا کرتی ہوں کہ جن لوگوں کے لیے یا جن لوگوں نے انقلاب لے کے آنا ہے ان کی اپنی کیا تیاری ہے. ابھی یہاں پہ ایک اسٹڈی سرکل کا ذکر ہو رہا تھا, تو اس کے اوپر بھی بڑا فوکس تھا کہ جن لوگوں کے لیے یا جن لوگوں کے لیے تبدیلی کی بات ہو رہی ہے وہ کہاں پہ کھڑے ہو. وہ یہ سوچتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے, یا کوئی انٹرنیشنل اور نیشنل سطح کے جو لاز ہیں ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, یا انہوں نے کوئی تبدیلی لے کے آنی بھی ہے کہ نہیں, یا انہوں نے اس موومنٹ کو شروع کرنا بھی ہے کہ نہیں. تو یہ تھوڑے گیپ ہیں ان انقلاب لانے والوں کے لیے, جو آپ بھی بہتر طور پہ جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں. تو ان لنکس کو میری سجیشن ہے کہ ان کو جوڑنے کی کوشش کریں ود دا اسٹڈی سرکل, ود دا نالج, اور یہ ان ورکرز کو اور اکٹھا کریں. کیا آپ کا شکریہ. ظفر اقبال پنجاب پاکستان پوسٹ سے یہاں موجود ہے, پنجاب کی جنرل سیکرٹری ہیں, میں ان کو بھی ویلکم کہتا ہوں. اب ساتھی اپنا جی
ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅੰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀਆਂ ਚੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? जी मोहम्मद आरिफ, आपकी बातें सुनी, लेकिन अभी चूंकि इन्होंने एक बात की है, मैं उस पर काफ़ी अच्छे से फोकस है। ये जो हमारे घरों में मुलाजमीन हैं, इनके ऊपर वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अब पिछले कुछ अर्से से हमने जो खबरें देखी हैं और जिस तरह उनके साथ गैर इंसानी सलूक होते हैं, तो इसमें अगर कानून बने और उनकी भी मिनिमम वेज जो है वो मुतय्यन की जाए। वो अगर देखें तो एक इंडस्ट्रियल वर्कर से ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन उनको जो मिलता है वो बहुत कम होता है। और फिर सबसे अहम ये है कि उनकी ज़ात को जो है बहुत ज़्यादा रीच किया जाता है, तो हमें उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। अगर आप इस है तो ये लगता है छोटा इशू है, लेकिन अगर आप इसके इफेक्ट देखेंगे कि इंसान बल्कि उसका अगली नस्लें भी उससे डिप्रेशन का शिकार हो जाती है कि वो इंसान ही नहीं समझा जाता। इस तरह के घरों में, इंडस्ट्री में या बाकी जगहों पे तो अब काफ़ी अवेयरनेस आ गई है, लेकिन मेरे ख्याल में कि यहाँ पे ज़्यादा अगर वर्क किया जाए तो इसके अच्छे साथ निकलेंगे और आपको इसके खासा फीडबैक भी थैंक यू। रहमत नसीब साहब, कुछ ये हुक्मरान तबका है ना, एक बात बहुत कहता है कि ये हम कौमी मफाद के लिए कर रहे हैं। तो एक फ़िलासफ़र ने कहा था कौमी मफाद के नाम, कौमी मफाद जो है बदमाशों की आखिरी पनाहगाह है, और बदमाशों की एक पनाहगाह और भी है लाहौर में, उसके सदर हैं यहाँ पर बैठे, वो वहाँ यूनियन करते हैं, अपना रहमत नसीब साहब है, ये जिम खाना क्लब। सब तो शो करते रहते जिम खाने में आके, आवाज़ सुनी है इनकी, बड़ी अच्छी सोच है कि ये होनी चाहिए। तो हम जिम खाना बैठे हैं, स्टाफ क्लास की ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री केसी, सब टोटली वो लड़ाएंगे हमें। मैं एक चीज़ आपको तजर्बा अपना बता रहा हूँ, मुझे 25 साल जिम खाना में हो गए। वो लड़ाएंगे हमें, टेबल पर बैठ के ख़वातीन बैठी हैं, मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहता, वो हम वाला हम प्याला जिसे कहते हैं, मैं वो वहीं पे बैठे होंगे, हम देखे होंगे जी कि ये टीवी के ऊपर टॉक शो के अंदर इतना लड़ते हैं, इतना एक दूसरे के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन यहाँ पर आके ये बैठे हैं, वो फिर मजाक उड़ाते हैं छोटे तबके का, बराबरी का। बड़ी अच्छी बात है आपने जो की है। मैं जिमखाना की मिसाल आपको देता हूँ कि जिमखाना का जो मेंबर है वो 8 रुपये का चाय का कप पीता है, और जिमखाना का जो मुलाजिम वो 15 रुपये का कैंटीन से कप पीता है चाय का। हमने बड़ी दफ़ा उनको मैनेजमेंट को ये कहा जी कि आप मालिक हो गए 8 रुपये की चाय पी रहे हैं, मुलाजिमों को 15 की पी रहे हैं, लेकिन वो चीज़ उन्हें अच्छी नहीं लगती। बड़ा मुश्किल है वहाँ पे सर्वाइव करना। कोर्ट में केस किए हुए हैं, कोर्ट में केस चल रहे हैं। पिछले 2009 से हमने ये स्ट्रगल की थी, अल्हम्दुलिल्लाह ये 2-4 दिन पहले कोर्ट ने मिक्स दिया, ये पार्टी बने थी। तो ये जंग है एक, ये जंग ख़त्म होने वाली नहीं है। अगर कोई ये समझे जी कि इंकलाब है कि जंग ख़त्म हो जाएगी, ये जब से दुनिया बनी जंग है, ये चलती रहेगी। लेकिन ये है कि इसमें जीने के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे ना, तो ये हम कामयाब रहेंगे। अदरवाइज नहीं तो ये लोग हमें डंप कर देते, जिस वक्त कोई आवाज़ उठाता है तो उसे डंप कर देते, वो कहते हैं ये बोला क्यों है। तो वो इस तरह की कुछ चीज़ें कुछ तंग करना शुरू कर देते हैं। मजदूर तक का जो है वो वैसे ही पिसा होता है, वो इस चीज़ से आके तंग होता है कि इसको सैलरी नहीं देनी, इसको लोन नहीं देना, इसकी ये चीज़, वो बेचारा डर के बैठ जाता है कि हम करें क्या। असल में जो डर है वो ख़त्म नहीं होता, और डर ख़त्म होगा नहीं गरीब का, क्योंकि उसे पता है कि मैं आज अगर 300-400 घर लेके जाऊँगा तो मेरा चूल्हा जलेगा, बच्चों को खाना दूंगा। अगर मैं 300-400 नहीं लेके जाऊँगा तो घर का चूल्हा ठंडे। तो वो अपने बच्चों को देखता है, अपने घर वालों को देखता है। ये है कि ये चीज़ आएगी, ये आपकी बात बिल्कुल सही जवाब आएगी जी कि चीज़ ख़त्म होनी है, और ये इसी तबके ने ख़त्म करनी है। ये जो सरमायादार बैठे हैं जिमखाना में वही चीज़ है, सरमायादार ही बैठे हैं, बिजनेसमैन हैं, तो उनकी फैक्ट्रीज हैं, अपनी फैक्ट्री को बड़े अच्छे तरीके से चलाएंगे। वहाँ पर भी आप देख लेंगे, मिसाल देंगे जी कि मेरी फैक्ट्री में ये चीज़ नहीं मिलती। वो बात ये है जी कि आप जिस क्लास में बैठे हुए हैं, आप वैसे कहते हैं जी हम खानदानी हैं, पढ़े लिखे हैं, चौधरी हैं, ये हैं, ख्वाजे हैं, वो सब कहने की बातें वो हम देखते हैं। ये बिल्कुल झूठ का प्लान था सारा। ये इनके जो आपको चेहरे नजर आएंगे ये बिल्कुल सफ़ेद झूठ है इनका। ये चेहरे कुछ और हैं, इनके पीछे आप देखेंगे वो एक खंजर लेके खड़ा हुआ आदमी, वो जैसे ही गरीब आदमी आता है उसको खंजर से मार देती है। तो ये चीज़ है कि ये हम लोगों का, हमने चेयरमैन से बात की, हमारे चेयरमैन ने कहा जी कि लॉस आ रहा है, 7.5 करोड़ का लॉस आया। मैंने कहा जी हमारी वजह से है, आप बुफे खाते हैं 290 रुपये का, मुझे पूरे लाहौर में बता दें कि 290 रुपये का पूरे पाकिस्तान में कई बुफे मिलते हैं। तो इस बात का जवाब नहीं है, खाते खुद हैं, वो निकालते हैं हमसे। वो ये है कि वो सैलरी करवा लेते हैं, कुछ लड़ाई है वो सबको पता है, कुछ लड़ते रहते हैं, कुछ करवा लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। बाकी ये है कि ये जो आपने जदोजहद शुरू की है, इसमें तमाम जितने भी मजदूर यूनियन हैं, जो मजदूर हैं, उन सबको मिलके जो स्टूडेंट, बल्कि खास तौर पर मैं कहूँगी स्टूडेंट जो है ना, ये जिस वक्त 1969 की जो यूनियन थी उसके अंदर स्टूडेंट का बड़ा रोल था। अब वो चीज़ खत्म हो गई है क्योंकि यूनियन बैन होगी, इनकी बैन कर दी। तो वो ये चीज़ है कि जो नई आने वाली हमारी जो जनरेशन है ना, ये हमारे आपके साथ जो बीवी बैठी हुई है, पीछे उन्होंने बात की है, ये मेरी बहन बैठी हुई है,
تو بات یہ ہے کہ جس طرح کی سوچ یہ ڈیولپ کریں گے آگے تو اس طرح کا ملک ترقی کرے گا. آج اگر سوئٹزرلینڈ کی مثال دی جاتی ہے, آج اگر کسی یورپ کے کسی ملک کی مثال دی جاتی ہے تو وہ انہوں نے کچھ کیا ہے, ان کی پڑھی لکھی جو کلاس انہوں نے کچھ کیا ہے. ہمارے ملک میں تو تعلیم نہیں ہے, ان کے پاس پڑھائی نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے, صحت نہیں ہے, میڈیکل کی اگر سوشل سیکورٹی ہے تو وہ کارڈ لے کے لوگ جاتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہیں کہ ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جس وقت یہ بیسک چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی تو ان شاء اللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک ہوگا. تو یہ ہے کہ آپ کی جدوجہد ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. جس وقت آواز دیں گے, مخصوص صاحب میں آپ ہیں, جس وقت آواز دیں گے یہ ہم اس وقت حاضر ہیں مزدور کے لیے. بہت شکریہ. جی حسن منیر پٹی صاحب. میں جواد صاحب کی باتوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں, لیکن پریکٹیکلی جو انہوں نے مارکس کا فلسفہ پیش کیا ہے وہ تو بہت پیچھے چلا گیا. پاکستان میں نہیں, پوری دنیا میں آپ کو ایک مارک کا نام ملا ہے. ایون آپ اپنی سیاسی پارٹیوں کو دیکھیں تو پیپلز پارٹی اپنے آپ کو پروگریسو پارٹی ڈکلیئر کرتی ہے اور کلیم کرتے ہیں, لیکن اب ان میں بھی کوئی جو ایسی چیز نظر نہیں آتی جو ہم کہہ سکیں یہ کوئی انقلاب کی طرف یا معاشرے کو بہتری کی طرف لے کے جائے. تو ابھی تو آپ کی جو تنظیم ہے بہت چھوٹے لیول پہ ہے. آپ کے پاس کون سا ایسا فارمولہ ہے کہ جو میں آپ کو تھوڑی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ طبقات صرف معاشرے میں نہیں ہے, ٹریڈ یونین میں بھی ہیں. ٹریڈ یونین میں آپ دیکھیں, آپ نے جیسے واٹا کی مثال دی ہے, یہ ایک پریویلیج کلاس ہے ٹریڈ یونین میں. تھینک یو. ان کی سیلریز اچھی ہیں, سہولتیں ہیں اور چیزیں ہیں. ڈومیسٹک ورکر کی بات ہوئی ہے, ڈومیسٹک ورکر ٹوٹلی جو ہے وہ اس سے اس کی الٹ حالت ہے. اس کو آپ کس طرح ساتھ لے کے چلیں گے. اور جو میں یہاں کوئی کرٹیسزم نہیں کر رہا, جو ہمارے جرنلسٹ بھائی ہیں وہ اپنے آپ کو سب سے الگ مخلوق سمجھتے ہیں. تو وہ ٹریڈ یونین میں رہتے ہوئے بھی وہ اپنے آپ کو بہت الگ جو ہے کلیم کرتے ہیں اور اپنا رویہ شو کرتے ہیں. تو انہوں نے جب کبھی بھی جو ہے سولیڈیرٹی کا اس طرح کا مظاہرہ نہیں کیا کہ وہ اپنے طور پہ بہت ساری ٹریڈ یونین کے لوگوں کی یا مزدوروں کی خبریں لگوا سکیں, کیونکہ ان کے بھی وہاں کوئی مسائل ایسے ہیں, کچھ ان کی جو ذہنی تربیت بھی ایسی ہی نظر آتی ہے. تو یہ ایک میں آپ کو اس لیے یہ بتا رہا ہوں بات کہ ٹریڈ یونین میں بھی جو ہے طبقات ہیں, جیسے میں نے آپ کو ذکر کر دیا. تو آپ کے پاس پھر یہ ہے کہ جو ہمارا معاشرہ ہے, ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم اسلامی معاشرہ ہے, اور چاہے ہمارا عمل کچھ بھی نہ ہو, لیکن ہمارا دعویٰ یہی ہے. ہم بڑے بڑے جلوس بنانے میں اور احتجاج کرنے میں ان کے ساتھ بھی مل جاتے ہیں. اس صورتحال میں جب آپ انقلاب کی بات کریں گے تو ابھی شروع میں ہی لوگ جو ہے نا آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے اور آپ پر اتنا زیادہ کرٹیسزم بھی آئے گا, سب کچھ آئے گا. کیا آپ اس کو چھوڑ کے تو آرام سے گھر پر ہی بیٹھ جائیں گے. یہ ساری باتیں میں نے اس لیے کی ہیں. اور ایک فارمولہ ضرور بنائیں کہ یہ جو مزدوروں میں طبقات ہیں, مزدوروں میں جو ایسی صورتحال ہے, اس کو آپ ایسے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوں. اور یہ آپ کی جو تنظیم ہے اس میں انٹرنیشنل سے اس کا آغاز ہو رہا ہے. تو انٹرنیشنلی جو ہے یہ کس طرح لنک ہے آپ کی, کس تنظیم سے یا کس لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق بنتا ہے, یہ بھی اس کی بھی بڑی وضاحت ہے. جی اور کوئی ساتھی؟ مقصود جی راؤ ریاض جی واسطہ. یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور ٹریڈ یونین والے کچھ کرنا نہیں چاہتے. ساتھیوں, پاکستان میں ٹریڈ یونین نہ ہونے کے برابر ہے. ایک المیہ ہے. کوشچن بڑا اچھا تھا کہ محنت کش تحریک کو کیا چیلنجز ہیں. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا چیلنج تو سوچ کا ہے کہ سوچ ہی نہیں ہے اب ہمارے پاس. ہم کیا سوچیں, کیا کریں. بے شمار ایشوز ہیں ہمارے پاس, دکھ ہی دکھ ہیں ہمارے پاس, مایوسی ہے, اور تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ہوم بیسڈ ورکرز کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ میرے اپنے واسطہ کے اندر 5,000 روپے پہ
12 घंटे ड्यूटी पर अपॉइंटमेंट सो रही है। ये कहाँ लाहौर के लोग सोए हुए? 6 माह से ज्यादा हो गए, उन्हें सैलरीज नहीं मिल रही। 1600 मुलाजमिन वासा से निकाल दिया गया, जिनकी 8-8 साल सर्विस थी, 6 साल से 7 साल सर्विस उन्होंने की, निकाल दिया, कोई एहतजाज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और पिछले 1.5-2 माह के अंदर मैं ट्रेड यूनियन के साथ खासा रहा कि यूनियन बनाई, वासा के अंदर रेफरेंडम लड़ा 40 दिन के अंदर, और उस रेफरेंडम पर तकरीबन 30 लाख रुपए हमने लगा दिए, और वोट मुझे कितने मिले? 530, 40 दिन की मेहनत। और हमारा जो इलेक्शन है, हमारी जो सोच है, वहां पर शराब की 1 बोतल और 1000 रुपये। 5वीं मरतबा जो यूनियन CBA मुंतखब हुई वो इलेक्शन जीत गई, जबकि उसने मेहनत कशों के इस्तेसाल की इंतहा कर दी, GP1 खत्म करवा दिया, ओवर टाइम खत्म करवा दिया, दीगर मराहल खत्म हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद वासा की सबसे पसंदीदा शख्सियत थी वही यूनियन है। ये तो हमारे हालात हैं। और दूसरी सियासत में जाएं तो हम लोग खुद कारोबार करते हैं, उनका कोई अफसोस नहीं है, जिसकी जो हैसियत है उस पर वो बिकता है। इलेक्शन होते हैं, मेरी हैसियत बिरयानी की प्लेट की है, मैं बिरयानी की प्लेट पे अपना वोट बेच देता हूँ। मेरी चाय की हैसियत है, चाय के कप पे मैं अपने आप को बेचता हूँ। मुझे प्राइडो का शौक है, मैं उस पर एक झूठा लेता हूँ, अपना वोट बेच देता हूँ। मैं ज्यादा चलाक को थोड़ा सा नखरा दिखाऊंगा, 10,000 रुपये ऑफिस के लिए मुझे देंगे और मैं उसके साथ खड़ा होकर उसका दफ्तर खोल दूंगा, उसकी हमायत कर दूंगा। ये होते रहना है। और ताहिर कादरी जैसे आएंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, लॉन्ग मार्च पार्ट 2 की तैयारी हो रही है, वो देखिएगा। जवाद, आपका इनकलाब बहुत दूर है कि अभी लॉन्ग मार्च पार्ट 2 आ रहा है, उसको देखिएगा यहाँ पर क्या होना है। उसके बाद जो आर्मी के जूते आ रहे हैं वो देखिएगा, उसके बाद बिलावल आ जाएगा यहाँ पर। हमारी किस्मत में तो यही लिखा हुआ है यहाँ कि यही कुछ होना है। लेकिन तबकात की बात, ये अहम जो मसला है वो सोच का है। क्या हमने कभी सोचा कि हमारी ट्रेड यूनियन क्यों तबाह हुई? क्योंकि हमारे ट्रेड यूनियन के लीडर खुद गद्दार थे, माजरत के साथ, कि जो बिके हैं कि 88 से लेके अब तक ट्रेड यूनियन के साथ काम किया है। आज मेरी हालत देखें, और वो जो लोग एडनैक के मेंबरान थे उनकी हालत देखें, आज वो कहाँ बैठे कि हमने पाकिस्तान के अंदर प्राइवेटाइजेशन पे लड़ाई लड़ी। अब वासा की प्राइवेटाइजेशन हो रही है, लाहौर का पानी महंगा कर दिया तो उसे महंगा किया जा रहा है, लेकिन मजाल है कि लाहौरियों ने उफ भी की हो कि कोई बात नहीं। तो बात सिर्फ सोच की है कि हमें सोच की तामीर करनी है। आज हम पर जो सोच मसलत कर दी गई है कि ये ऊपर वाले की तरफ से है, ये ऊपर वाले की तरफ से नहीं है। आज मीडिया हमें इतना मजेदार यानी कि स्वीट पॉइजन दे रहा है, हम उसमें मस्त हैं। मैं और दूसरे जो सियासतदान है मिलकर प्रोग्राम करते हैं, उसके बाद आगे कहता है देखा कौम किस तरह की, इससे भी ज्यादा बदतर हालत हो कि ये सियासतदान हमारे साथ कर रहे हैं। लेकिन हम जाग नहीं रहे, क्योंकि हमारे पास प्राइडो नहीं है, हमारे पास मिले नहीं है, हमारी बात में कोई ताकत नहीं है। मेरे पास सब कुछ हो तो सब लोग मेरे से मिलेंगे, मुझे याद रखेंगे। आज सुबह मैं डॉक्टर साहब से कह रहा, डॉक्टर साहब हम कुत्ते बिल्ले हैं यहाँ पर, टिश्यू पेपर से ज्यादा हमारी कोई हैसियत नहीं है, जितना मर्जी चीख लें। शिमाली लाहौर में बेतहाशा काम किया, कौन जानता है, सिवाय जिल्लतों के मारे हुए हम लोग। हमें जागना होगा, तो सोच की तामीर करनी। सबसे बड़ा मसला हमारी सोच है। आज जो दोस्त कह रहे थे कि सोशलिज्म का या कम्युनिज्म का नाम खत्म हो गया, नहीं, कभी खत्म नहीं होगा। आज दुनिया भर में इसका नाम लिया जा रहा है। तहरीकों की हालत जरूर बदल रही है। तहरीकें कभी छोटी होती हैं, कभी बड़ी हो जाती हैं, और तहरीकें कोई ऊपर से नहीं आती, किसी एक वाक्य से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर एक वाक्य से जन्म ले सकती है, स्टूडेंट तहरीक से, तो ये तहरीक भी जन्म ले सकती है। सिर्फ हालात का इंतजार करें, तो सोच तो दे दें मेरी कौम को, या ताहिर कादरी की बिरयानी ला कर दूं आप लोगों को, तब आप बेहतर हो जाएंगे। खुदा के लिए सोचें, सोचने का अमल जो खत्म हो गया उसको बरकरार करें। बेहिम्मते राव साहब की बातों पर कुछ एक शेर पंजाबी। बेहिम्मते ने जेड़े बह के शिकवा कर मुकदरा दा, बेहिम्मते ने जेड़े बह के शिकवा कर मुकदरा दा, उगण वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां। राव साहब आप कुछ कह रही हैं तो मुख्तसर, और साथी जो है वो भी बात अपनी छोटी सी दरखास्त है। अपना भारत इनके बाद आपकी बात भारत चली। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, वो हक के तलाश में यहाँ आए। ये तो हराम देख रहे हैं। मेरी छोटी सी दरखास्त है कि जो ट्रेड यूनियन बिक गए हैं वो यहाँ नहीं बैठे हुए ना, तो मेरी छोटी सी दरखास्त है, हम भी ट्रेड यूनियन की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हम भी घर घर जाके, मोहल्ला जाके, इंडस्ट्री करके, खाक छान के, घर बार छोड़ के, तो लोगों को ऑर्गेनाइज करें। तो मेरी छोटी सी दरखास्त है कि ट्रेड यूनियन को एक ही लाइन में रख के उनके ऊपर ना करें। हम भी उनसे गुस्से में हैं, हम भी उनसे नाराज हैं जो बिक गए थे,
लेकिन ट्रेड यूनियन भला इतनी सी छोटी टूटी फूटी किसी शक्ल में पाकिस्तान में जो मौजूद है, ईमानदारी से काम करें, उसको बलूज़ खाकर रखा जाए। वो ऐसे लग रहा है कि हम भी यहाँ बैठे हैं और हमें भी कहा जा रहा है, तो सॉरी फॉर दैट। राव साहब नाराज है, मैं खुश हो जाएगी, काफी स्ट्रगल है इनकी। राव साहब ऐसा नहीं सोचते जो आज पता नहीं क्या हुआ, भारत से नहीं। बड़ा अच्छा टॉपिक है जवाद साहब। मैं अभी को 25-26 साल से ट्रेड यूनियन से और प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी भी की है, वहाँ यूनियन प्राइवेट सेक्टर में भी बनाई है, और अभी मैं वर्कर वेलफेयर बोर्ड में हूँ 26 साल से, जो इंडस्ट्री वर्कर की फलाह बहबूद का अदारा है। तो बड़ी कुर्बानी है मजदूर तहरीक के लिए, जो हमारे लीडरान ने दी, जानें भी दी, कत्ल भी किया ब्यूरोक्रेसी ने, और हुक्मरानों ने उनको कत्ल भी किया, कत्ल भी हुए हैं लीडर्स, और जेलें भी काटी हैं, बेरोजगारी भी काटी है। उसमें मैं वाइस ब्लू वाटरिंग मल्टीनेशनल कंपनी में थे, बड़ी सेहतमंद स्ट्रॉन्ग यूनियन थी ज़ियाउल हक दौर में, मार्शल ने, और पूरी दुनिया में जो है सरमायादारों का होल्ड है, और सरमायादार इकट्ठे हैं और वो ताकतवर है। और मसाइल जो है, अभी आप जाके किसी प्राइवेट फैक्ट्री में यूनियन बनाने जाए ना, फिर पता चलेगा तो कि बातें जो है ना ड्राइंग रूम में करनी बड़ी आसान है। अभी जाए ना फैक्ट्रियों में 7,000 में 8,000 में वर्कर काम कर रहे हैं। हम जाते हैं यूनियन बनाने, पर्चे दर्ज होते हैं, जेलों में ठोकते हैं, मार पड़ती है। तो ये प्रोसेस है यूनियन का। 10 साल मेरे इदारे में यूनियन बैन रही है, ज़ियाउल हक ने, मुशर्रफ ने बैन की, और गवर्नमेंट में बैन लेफ्ट हुआ, और दोबारा हमने उसको यूनियन को बनाया है, और दोबारा यूनियन बनाई है। इस इदारे में पूरे पाकिस्तान में ये बोर्ड है, और सरकारी इदारे में ये 2012 में यूनियन बनाई है, और बड़ा मुश्किल काम है। और यहाँ पे फैक्ट्रियों में हमारा रब्ता है, फैक्ट्रियों में यूनियन, जब तक आप अदारों में यूनियन नहीं बनाएंगे, वर्कर को किस तरह इकट्ठा करेंगे। 10,000 मिनिमम वेज का नोटिफिकेशन कर दिया, और मुझे बताया दुनिया का कोई जो है वो माहिर इक्तिसादियत 10,000 में 5 लोगों की फैमिली का बजट बना देते। यहाँ ये हालत है वर्कर की। किसी वर्कर को अब आप प्राइवेट फैक्ट्री में आप बगैर सिफारिश के किसी वर्कर को नौकरी नहीं दिलवा सकते। यहाँ पे हमारे पास लोग आते हैं कि किसी फैक्ट्री में 8,000 में जॉब लगा दें, बेरोजगारी बहुत शिद्दत में है। और इस वक्त जरूरत ये है कि हम जो है जितनी भी टूटी फूटी ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन का बेड़ा गर्क है, और किस तरह हुआ ये भी सबको पता है। यहाँ पे लोगों को डॉलर दे के जिसने आगे जनरेशन को और कैडर बिल्ड करना था, उनको तो डॉलर में लगा दिया, और कोई कैडर बिल्ड नहीं हुआ, कोई ट्रेड यूनियनिस्ट कोई आगे तैयार नहीं हुए। और स्टूडेंटों को जिन्होंने पढ़ाना था, यूनियनों पे पाबंदियां लगी, कोई स्टूडेंट आप आज के लोग यूनियन से किनारा कश कर रहे हैं, कोई यूनियन में आने के लिए तैयार नहीं है। हर एक को जाती जो है वो अपनी वो लगा हुआ है कि मेरा जाती जो है वो स्टेटस को बरकरार हो जाए। मैं जोती इज्तिमाई सोच खत्म हो चुकी है, और यहाँ पे लोग 2 टाइम की रोटी नहीं मिल रही लोगों को। 10,000 के जो वर्कर है वो परेशान है, और इसकी ज़रूरत है हमें कि हम जो है बजाय के क्रिटिसाइज करने के, हम ये सोचें कि जो टूटे फूटी ट्रेड यूनियन है इसको इकट्ठा कैसे करें। बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं। लोग यूनियन बनाने इसलिए नहीं जाते कि फौरी लिटिगेशन में जाना पड़ता है, यहाँ पे भारी फीसें ले रहे हैं वकील। कभी था कि वकीलों का ग्रुप भी होता था मजदूरों को, वो फ्री केस करते थे, और उसके साथ जर्नलिस्टों को भी सपोर्ट होती थी। आज कोई खबर लगाने के लिए तैयार नहीं है। आपका मीडिया भी कमर्शलाइज हो चुका है, और जिसकी आपकी कोई खबर नहीं लगाएगा बड़ा बंदा कर ले, क्योंकि उसके इश्तिहार बंद हो जाएंगे उस मीडिया के, उस चैनल के और उस अखबार के। तो सरवाइव मुश्किल है। मिलजुल के हम इकट्ठे हों, और जो लोग काम कर रहे हैं उनको जोड़े, जो है मौजूद हैं उनको जोड़ के ताकत बनाए और आगे बढ़े। अगर किसी एक कोई देखे फैक्ट्रियों में देखे कहाँ पे प्रॉब्लम है, वहां जाके यूनियन बनवाएं और वहां पे रूल्स इंप्लीमेंट करवाएं। ये हमारा रोल है प्राइवेट सेक्टर की, यूनियंस का और सरकारी। ये सारी चीजें हैं जी। मैं वक्त की कमी कर अपना वारिस ने जो बातें की है मैं इससे 100% इत्तेफाक करता हूँ। यहाँ पर बागवानपुरा में एक फैक्ट्री है, मैं अपना ये लकड़ी की फर्नीचर बनाते हैं, इंटरवुड में यूनियन बनी, और यूनियन बनने के फौरी बाद जब यूनियन बनवाने वाला हमारा दोस्त था नियाज खान, उसको किडनैप किया गया और फिर शोर मचा दिया गया, वायरलेस चल रही कि जनाबे वाला वो पता नहीं बंदा गायब हो गया, और उसको शूट कर देना था, रात को उसने काउंटर कर देना था। तो ये सूरत हाल है जब 93 के बाद खसूसन प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये नमरूद और शद्दाद हैं
जो यहाँ फैक्ट्री में बंद हुए हैं। वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर जो है, इसकी सबसे बड़ी खराबी ये है कि 70% इकॉनमी जो है ये ब्लैक इकॉनमी है और वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। वहाँ पर आप मजदूर चले जाए, काम कर ले, कुछ उनको मिलता है तो पता ही नहीं कि वो मार भी दे वहाँ तो पता नहीं, फैक्ट्री नहीं है। ये हालात हैं, बहुत मुश्किल हालात में हमारी मजदूर तहरीक के अंदर जो लोग कायदीन हैं वो काम कर रहे हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। हाफिज कंपनी मेरा नाम जी हाफिज मुस्तंसर है, मैं PFU पाकिस्तान फेडरल यूनियन जर्नलिस्ट का एक छोटा सा मेंबर हूँ और छोटा सा एक रिपोर्टर हूँ। मैं हर बात से इत्तेफाक नहीं करता। मीडिया ने ये जो 8 दिन से नर्सों का मार रोड के ऊपर एहतजाज था, आपने किसी ने ये देखा है कि हमने 24 घंटे ड्यूटी दे के खाया भी है कि कुछ नहीं, उनके मामला हल किए। इसी तरह इससे पहले बहुत ज्यादा हर चीज को जो उजागर करता है वो मीडिया है। अगर किसी के साथ कोई ऐसा मसला हो गया तो उसमें सारा मीडिया को ना कहे। हम लोग आप लोगों के साथ हर वक्त चलने के लिए तैयार है। हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब अगर किसी ने कोई ऐसा किया तो वो आपके बताए। दूसरा, भाई साहब की मैं बात से इत्तेफाक करता हूँ कि जो घरों में काम करने वाले, अब घरों में काम करने वाले का मामला ये है कि अगर एक 3000 रुपया तनख्वाह देता है तो वो 3500 रुपये में दूसरी की तरफ चले जाती है कि उनके ऊपर झूठे चोरी के मुकदमा दर्ज करवा दिए जाते हैं कि आज तक किसी ने इस चीज को उजागर किया, ये सिर्फ मीडिया ने की है। फलां के साथ ज्यादती होगी, फलां के साथ ये होगा, आप लोगों को जो अवेयरनेस दे रहा है ये वही मीडिया दे रहा है। तो लिहाजा अगर किसी के साथ हुआ तो मैं माजरत करता हूँ, लेकिन अगर सारों को कहे तो उसके ऊपर हम इत्तेफाक नहीं करेंगे। थैंक यू जी। बात यह है कि दोस्तों की राय जो आ रही है इस पर जरूर बात होनी चाहिए। जो मीडिया के ऊपर बात हुई है एक क्लास के हवाले से हुई है कि मीडिया का करैक्टर क्या, ठीक है, और मीडिया पर अटैकिंग हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, वो सब एक दूसरे के जानते हैं। अहमद साहब जो है ये हमारे कितने साफी ने शादियां हासिल की इसी मामले में। मैं महमूद भट्ट साहब है पाकिस्तान भट्टा मजदूर की तरफ से, मैं इनसे गुजारिश करूंगा गुजर साहब बोलो। बहुत शुक्रिया साथियों, आपका नाम आज दी जड़ी नशिस्त है साडी जवाद साहब ने गलबात की है, उन्होंने एक बराबरी के हवाले नाल 2 निज़ामां की गल की है। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਤਬਾਦਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਇੱਕ ਸਰਮਾਇਦਾਰ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਹੀ ਜ਼ਾਲਮ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ 'ਚ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਲਾ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਯੂਸੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਯੂਸੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਸਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਲੇਕਿਨ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਲਿਆਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਔਰ ਇਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਨਸ਼ਿਸਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸੀ ਦੌਰ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸੀ ਦੌਰ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੇ। ਮਿਹਨਤ ਅੱਜ ਦੀ ਜਦੀਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਮੁੰਸਲਿਕ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਮੁੰਸਲਿਕ ਹੈ, ਚਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨੀ ਲੋਹੇ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੁਸਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੇ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ, ਅੱਜ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਫਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 68-69 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਬਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ ਸੈਂਸੀ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ, ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਤਰਫ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
तीन साथी ने, एक जफर गुजर साहब पैरामेडिकल स्टाफ तो, जाहिद साहब, हाँ अंजुम साहब और यूसुफ बलोच साहब। शफीक अहमद शफीक और साथी जी शफीक ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ। शफीक साहब, फिर उस तो बाद अपना जफर गुजर साहब ते अंजुम साहब तो बाद जाहिद साहब और फिर यूसुफ बलोच साहब। हाँ सॉरी। और मुझे गैर कानूनी तौर पर 2.5 साल पहले से निकाला और मैंने केस किया हुआ है। मैं ऐसे मेहनतकश दफ्तर की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जो कानून के दायरे में नहीं आता वो मंजूर नज़म की सूरत में मैं आपको बताऊँगा। नज़म का नुआन है खाना बदोश लुम्बिन प्रवतारिया, इसका मतलब होता है खाना बदोश मजदूर। हम सदियों के दुत्कारे हुए, हम जीवन के ठुकराए हुए, हम सदियों के दुत्कारे हुए, हम जीवन के ठुकराए हुए, हम गाँव गाँव शहर नगर, हम फुटपाथी, हम खाक बसर, हम बेवतने, हम बेगाने, हम बेमंजल और हम बेघर, हम सदियों के दुत्कारे हुए, हम जीवन के ठुकराए हुए, सदियों की इस्तेसाल शुदा जब मेहनत बन गई सरमाया, सदियों की इस्तेसाल शुदा जब मेहनत बन गई सरमाया, हम मेहनत बेचने वालों को इस जर ने किया फिर बेमाया, हम कंजर डूम मसल्ली ओढ़, हम चूड़े चंगड़ और कुम्हार, हम डाकू जाहल और पागल, हम चोर उचक्के और बेकार, हम सदियों के दुत्कारे हुए, हम जीवन के ठुकराए हुए, तारीख है शाहद मुतमद्दन दुनिया ने जन्म हमसे ही लिया, तारीख है शाहद मुतमद्दन दुनिया ने जन्म हमसे ही लिया, फिर इस मुतमद्दन दुनिया ने हम ही का इस्तेसाल किया, हम माछी कुल्ली और हिजड़े, हम बैरे जोगी लक्कड़ मार, हम माछी कुल्ली और हिजड़े, हम बैरे जोगी लक्कड़ मार, हम सांसी मोची और गगड़े, हम नट बैरागी मालिशकार, हम सदियों के दुत्कारे हुए, हम जीवन के ठुकराए हुए, हर आए हमला आवर का हम माले गनीमत ठहरे हैं, हर आए हमला आवर का हम माले गनीमत ठहरे हैं, गो हम पे तसल्लुत रखने को ये जेलें और कटहरे हैं, हम इस इस्तेसाली दुनिया में हम इस्तेसाल ज़दा इंसान, सदियों से ही हम लोगों को जरदार समझते हैं हैवान, हम सदियों के दुत्कारे हुए, हम जीवन के ठुकराए हुए, तुम अब भी हमारे कानों में पिघला शीशा डलवाते हो, तुम अब भी हमारे कानों में पिघला शीशा डलवाते हो, तुम अब भी हमारी बहनों को हर जान नंगा नचवाते हो, इस दुनिया की तहजीबों के हम मुंह पर एक तमाशा है, इस दुनिया की तहजीबों के हम मुंह पर एक तमाचा हैं, शुरफा के निजाम में कोहना पर हम हक का एक धमाका है, हम सरकश बागी आवारा, हम सदियों के दुत्कारे हुए। ये जो जवाद साहब ने सानू एक सोच दी है बराबरी की बुनियाद ये जितनियां इसलिए मुख्तलिफ तंजीमों की लीडरशिप बैठी इन्हों का इतिहाद होए सारे मिल के जिथे भी कोई मसला या मसैल पेश आता है सब ये मिल के अगर अटैक करते हैं तो कामयाबी जरूर होनी, तो सोच जिसकी कि जिंदा मिसाल 7 to 8 दिन का धरना सी, स्टाफा नर्सा बैठिया सन तो उन्होंने कोई पूछने वाला नहीं सी, स्टेट के एक जालम ने उन्होंने डंडा मार के जगाया, उस जगान तो बाद बेशुमार ऐसे लोग जिन्होंने एक हमदर्दी का जिन बाहर आया, उस हमदर्दी का जिन जिसले बाहर आया उहदे विच बेशुमार तंजीमां सियासी गैर सियासी समाजी कारकुन पैरामेडिक्स के वन टू जितनी मुख्तलिफ तंजीमां सन कम अज़ कम 100 के करीब जिन्होंने आपके हालात और उन्होंने मीडिया के सामने अपना अपना हालात जो उन्होंने नार लाया और गवर्नमेंट मजबूर हो गई उन्होंने मुताबिक। एक जो प्रैक्टिकल होया साड़ी अखां के सामने होया, असीं सुबह तो लैके शाम तक रात के 3 बजे तक उत्ते बैठ के देखे अपनी पैरामेडिक्स के तमाम अस्पतालों के काम बंद किया और नर्सा सीनियर जी सन उन्होंने भी बंद किया, सिर्फ एक डंडे की वजह बंद करके और वो कामयाबी की मंजिल तक पहुँच गए। इस सोच तो बराबरी ने अगे बताने वास्ते जिथे कोई साढ़े दोस्तों को चैलेंज आता है और मुतफिक होकर तमाम तंजीमों के लोग इतिहाद करन, जिथे ब्यूरोक्रेट्स को हरकत करे उन्होंने उल्टा दो,
ਜਿੱਥੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਮੁਖਤਲਿਫ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਈਟ ਕਰੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵਧੇਗੀ। अंजम साहब, जवाद साहब, आपने जो बेड़ा उठाया है और एक तंजीम का आगाज़ किया है, हम सब उसके साथ हैं। दरअसल साथी मैं नहीं कुछ कहना, बच्चियाँ कुछ कहना चाह रही थी। एक गीत की सूरत में जो आप उम्मीद लेकर उठे हैं, उसी उम्मीद का इसमें वो है। पंजाबी में सारे दिल दी आस दे तारे रैन न जगते किस्मत मारे, ठहरन दिल दी आस दे तारे रैन न जगते किस्मत मारे। को जेने तकदीर दे कागज, को जेने तकदीर दे कागज कर दे फूक सवा। अपने अंदर मच मचा, अपने अंदर मच मचा, अपने अंदर मच मचा। दिल दी आस दे तारे रैन न जगते किस्मत मारे। चुन चुन सुपने पिंड सजा ले, आस नवी दे दीप जला ले। चुन चुन सुपने पिंड सजा ले, आस नवी दे दीप जला ले। चुन चुन सुपने पिंड सजा ले, आस नवी दे दीप जला ले। जुल्म हनेरी अखां भरियां, जुल्म हनेरी अखां भरियां, सोच फिकर दी जल पैया। अपने अंदर मच मचा, अपने अंदर मच मचा, अपने अंदर मच मचा। थैंक यू जी। जाहिद साहब, साथियों अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक रेलवे वर्कर यूनियन से है और हमारा ये जो एफिलेशन है ऑल पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन से, जिसके साथ काफ़ी सारी तकरीबन 40 से 50 ट्रेड यूनियन की एफिलेशन है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे साथी बैठे हैं वापडा से, उनकी पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन के साथ एफिलेशन है। और एक मोहतरमा साथ हमारे जो बैठी हैं, इनकी विमेन वर्कर यूनियन है और उनकी मुत्तहिदा लेबर फेडरेशन है उसके साथ एफिलेशन। तो जवाद साहब जो कि सब मजदूरों को इकट्ठा करना चाहते हैं, जबकि आज कुछ फेडरेशन पहले बनी हुई हैं मजदूरों की, तो उनके आपस में एफिलेशन किया और मिल के काम कर रही हैं। तो इस सूरत में क्या उन यूनियन में जो कोई हामियाँ या जो फेडरेशन हैं उनमें जो हामियाँ हैं काम करने में, उनको स्टडी किया है और क्या फॉर्मेट है आगे ये जो इनकलाब की बात कर रहे हैं। और अभी साथी कह रहे हैं कि इनकलाब की बात करने से कुछ हो जाएगा। इनकलाब ये नहीं होता कि लोगों के साथ काटे जाएं, इनकलाब तो ये होता है कि माशरे को बदल देना। तो अब जवाद साहब के पास, आपके पास यानी इसका क्या कोई फॉर्मेट है, कुछ इस बारे में हमें बताएंगे। और एक बात मीडिया के हवाले से अभी हमारे साथी थे, इन्होंने थोड़ा सा महसूस किया था कि जब स्टेट के अगेंस्ट तो कोई प्रोटेस्ट होता है उसको तो ये मीडिया में ले आते हैं, लेकिन जब कोई मल्टी नेशनल कंपनी के खिलाफ कोई बात होती है तो ये कभी भी मीडिया में नहीं आती। इसके अलावा एक मैं मिसाल देता हूँ कि PTCR के जो पेंशनर्स हैं उनको गवर्नमेंट लॉ के मुताबिक पेंशन नहीं दी जा रही जब से ये प्राइवेटाइज हुई है। और आज तक उन्होंने जितने भी प्रोग्राम किए हैं कभी किसी मीडिया में उनका प्रोग्राम नहीं आया। इस तरह किसी भी मल्टी नेशनल कंपनी का कोई मजदूरों के खिलाफ एक्शन होता है वो मीडिया को बिल्कुल कवरेज नहीं देता। तो इस बारे में अगर कुछ ये अपने इदारों में कोशिश करें। जनरल सेक्रेटरी जहाँ पर ऑल पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन की रुबीना जमील साहिबा और चेयरमैन नासिर गुलजार साहब आए थे और वो माजूर करके गए, कहते जब हमने दूर बैठ के हम मालूम चाहते हैं कि कोकोला की वजह से कोकोला फैक्ट्री में जो वाक़या हुआ वो उनको वहाँ जाना पड़ गया। तो मैं डॉक्टर साहब के बाद हमारे सीनियर साथी यूसुफ बलोच साहब हैं, वो बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा तल्लक समाज डेवलपमेंट वेलफेयर फाउंडेशन से है और मैं 1989 से शुमाली लाहौर में एजुकेशन पे, सेहत पे काम कर रहा हूँ। और मुझे आज बड़ी खुशी हुई जवाद साहब से मिलके, बड़ी ख्वाहिश थी इनकी, मैंने वो जो रसाला है वो भी पढ़ा है, उसमें काफ़ी मुझे नॉलेज हुआ, इनकी सोच का, इनकी फ़िक्र का पता चला। और
आज जो मैं यहाँ हाज़िर हुआ हूँ, ये मेरे रियाज साहब दोस्त हैं, इनकी बदौलत मुझे आज नसीब हुआ जवाद साहब से मिलने का। मेरा बेटा 8वीं क्लास में पढ़ता है, वो भी इनका फ़ैन है, इनसे प्यार करता है। पिछले दिनों बात हो रही थी सर, तो मैं इंशाल्लाह ताला अप्रैल में शुमाली लाहौर ओलंपिक्स करवा रहा हूँ, जो मेरे तंजीम के प्लेटफार्म से हर साल प्रोग्राम होते हैं और इसमें 27 इवेंट है। और मैं चाहूँगा कि इन जैसे लीडर जो ये सोच और फिक्र रखते हैं, जो हमारे गरीब तबके की सोच और फिक्र को आगे लेके चलना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि ये हमारे उस प्रोग्राम की नुमाइंदगी करें, उसमें चीफ गेस्ट हों, और वो जो मशल जलेगी उधर, जो ओलंपिक्स की मशल जलेगी, वो जवाद साहब जलाए अपने हाथों से। उसके बाद मैं बात करता हूँ हालातों वाक़यात से। जब से पाकिस्तान बना तब से लेकर अब तक सरमायादार जागीरदार वडेरे ही हम पे छाए हुए हैं। मैं कहता हूँ कि अजब रस्म है चारा गरों की महफिल में, अजब रस्म है चारा गरों की महफिल में, लगाकर जहम नमक से मसाज करते हैं। गरीबे शहर तरसता है एक नवाले को, अमीरे शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। अभी ये गीत सुना, रोंगटे खड़े हो गए। इनकी सोच, इनकी फिक्र देखी, एक नई तहरीक पैदा हुई। और इस तहरीक में मैंने ये सोचा कि अगर हमें जवाद साहब जैसे कायद मिलते हैं, जिनकी रहनुमाई में हम अपने मुल्क के गरीब तबके को उजागर करने में कोई काम सर अंजाम दे सकते हैं, तो हमारी खुशकिस्मती है। तो इसके साथ ही मैं बात को इस शेर से ख़त्म करूँगा कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो। जिस खेत से दहकां को मजस्सर है ना रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो। हमारे चेयरमैन पाकिस्तान वर्कर कन्फेडरेशन यूसुफ बलोच साहब, जो अपना नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन के भी चेयरमैन हैं, वो अपनी बात करें। और उसके बाद हमारे अपना, क्योंकि बलोच साहब 2 मिनट पास आ जाओ और नहीं तशरीफ में, यहाँ 3 सोसाइटी के 3 सेक्शन इकट्ठे हैं, यानी कि जर्नलिस्ट हैं और नौजवान हैं और मेहनत कश हैं। तो मैं बलोच साहब के बाद आमिर सुहेल हैं, जो वो बात करेंगे, और आप समाप्त की जो है बोलना भी वो बात कर लेंगे। आपकी बात करें, आप समाप्त थोड़ा कर दें, जो साथियों ने सवाल रखे हैं उसके बाद। मैं इस शेर के साथ मेरा गला बैठा हुआ है। 3-4 रोज से मैं मुसलसल तकरीर भी कर रहा हूँ। 11 तारीख को मैं इस्लामाबाद में था, वहाँ पर 12,000 आदमी का हमने निजकारी के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त एहतजाज किया। चूँकि लाउड स्पीकर ख़िलाफ़ था, गला पाड़ कर तकरीर करनी पड़ी थी। तो इस शेर के साथ कि शब बरका है मेहमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। मैं समझता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ जवाद साहब को कि इन नौजवानों को अवेयर करने के लिए ये बेड़ा उठाया है। और आज नौजवानों का काल पड़ गया है, वो हम किसी तंजीम में नहीं आते, वो कैरियर का शिकार हैं। लेकिन हमें मुबारकबाद देनी चाहिए जवाद साहब, वो खुद नौजवान हैं, इन्होंने नौजवान लाया है। जब नौजवान बाहर आते हैं, जब हमने तरीक़े शुरू की थी नौजवान थे, तो जब नौजवान बाहर आते हैं तो यकीनन बेड़ा पार हो जाता है, यानी कामयाबी होती है, मंजिल करीब आ जाती है। तो मैं इसलिए मैं समझता हूँ कि जवाद साहब का जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल दुरुस्त है। और ये बात कि जी क्यों कैसे मंजिल ये रंगीन कराएंगे, वो है इल्म और सोच, जैसे इन्होंने कहा है। इल्म सोच कैसे आएगा? शऊर से, तलीम से। और तलीम का ये हाल है कि इन्होंने बेड़ा उठाया तलीम देने का देहातों में, जहाँ पाकिस्तान में 25% मैं समझता हूँ लिटरेसी रेट है, यानी तलीम का, और लोग गवर्नमेंट कहती है 45, झूठ बोलती है। जो आदमी आज भी तोते से किस्मत पूछता है, जो आदमी आज भी कहता है ये जो सहन करता है ये आलम है, वो इल्म नहीं है। इल्म वो है जो एनालिसिस कर सके, जो डिस्कवरी कर सके, जो सोच सके, जिसकी थिंकिंग अच्छी हो, तो वो इल्म आता है पढ़ाई से।
साइंस पढ़ने से, आम से, लेकिन इस हरामजादे माशरे ने, इस जालिम माशरे ने तलीम पर ही पैरा लगाता है। जैसे इन्होंने कहा है, आज से सदियों पहले, 6000 साल पहले जब ब्राह्मणिज्म शुरू हुआ, जब आर्यों ने ज़ात पात का निज़ाम शुरू किया, तो उन्होंने सबसे पहले तलीम पर पैरा लगाया और उन्होंने कहा जो हमारे मंत्र सुनेगा उसके कान में सीधा प्लाई डाल दो ताकि हमारे मंत्र ना सुन सके, यानी उनको अक्ल फिक्र ना आ सके। वही समाज, वही तरीक़ाकार आज भी राइज है। यहाँ इस मुल्क में, साम्राज्य मुल्क में, यहाँ जगीरदाना सरमायादारा मुल्क में सबसे ज़्यादा पैरे तलीम पर लगाया है और तलीम को कमर्शलाइज कर दिया है, जिसमें मेरे बच्चा नहीं अब पढ़ सकता। मैं रिटायर हूँ रेलवे का और रेलवे के रिटायर में मेरी पेंशन मामूली है, तो मैं कैसे बच्चा पढ़ा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, MBA कर रहा है, तो मुझे पता है कि किस मुश्किल से मैं उसकी पैसे निकालता हूँ। तो ये चीज़ें हैं कि यहाँ पर बहुत ही मुश्किल कर दिया है। चाहते हैं चाइल्ड लेबर, ये हुकूमत कहती है चाइल्ड लेबर नहीं होगी, और सबसे ज़्यादा यहाँ पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर है। तो इसलिए क्यों इल्म इसलिए रोका हुआ है कि जब इल्म आएगा, शऊर आएगा, आगाही होगी, मालूमात होगी, तो उसमें गिरबान उसका हाथ जो है जगीरदारों के पर, सरमायादारों पर, नौकरशाह के गिरबानों पर हाथ जाएगा। ये है इसलिए रोका हुआ है। तो हम समझते हैं कि जो तलीम के लिए काम कर रहे हैं, जो ऐसा तलीम के लिए काम करते हैं, ये सबसे बड़ा काम है। मुल्ला इज़म की बात ना मानो। मुल्ला ने कहा था बुल्ले शाह ने, और मुल्ला पढ़ मसले सानू सुनावें तो शक शुबे दा खाना खावें। ये बैठे हुए मास्टर इनकी अकेडमी का नाम है बुल्ले शाह अकेडमी। वह कहता है पढ़ मसले सानू सुनावें, शक शुबे दा खाना खावें, दसें होर ते होर कमावें, अंदरों झूठिया ते बाहरों सच्चिया, आलमों बस करियो यार एक अलम दरकार। यानी वो कहते हैं, वो कहता है बुल्ले शाह कि है जेडे मौलवी मारते हैं, टकोसले मारते हैं, इन्होंने तलीम रखी है। सिर्फ वो नहीं गा कि सिर्फ कुरान पढ़िए, हदीस पढ़िए, सब कुछ पढ़िए, लेकिन जब तक दुनियावी इल्म नहीं पढ़ांगे, साइंस नहीं पढ़ांगे, टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ांगे, इस मुल्क के शौक नहीं आ सकता। सहाफ़ी गल करना कि मैं उस वक्त है ना लेबर लीडर जिसले पाकिस्तान की मजदूर तहरीक के बानी मिर्ज़ा मोहम्मद इब्राहिम और बशीर बुख्तियार जैसे लोगों ने तहरीक का आगाज़ किया। मैनू अच्छी तरह याद है, बहुत वड्डे नाम निसार उस्मानी, बदरुल सलाम भट्ट और अपना कि मराज बरना, बड़े बड़े लोग मिर्ज़ा साहब को आते सन, बशीर बुख्तियार को आते सन कि मिर्ज़ा सैकड़ों ते आते सन कि मिर्ज़ा साहब कोई खबर है, ताड़ा किदों हो रहा है इजलास, ताड़ा किदों हो रहा है इज्तमा, असी आवांगे। सैकड़ों ते आके रिपोर्टां लेंदे सन। ते वो लोग सन जिन्होंने लोगों ने बड़ी अच्छी सराफत की, बड़े सीनियर सन। ये वालद साहब, ये मेरा भतीजा है समझ लो, ये वालद साहब भी सहाफ़ी सन, वो भी साइकिल ते उत्थे आते सन। अपना इन्होंने आमर सेल साहब के वालद साहब भी आते सन, तो खुद रिपोर्टिंग करते सन, तो अगले दिन सारे मशरक एडी बड़ी खबर लगती सी। अज वो दौर नहीं है बच्चे, अज वाकई सही गल है, अज हर चीज़ कमर्शलाइज हो गई है। सही है, तुसी अच्छी खबर लाते हो, असीं डिफर नहीं करते, लेकिन फिर भी मजदूरों की खबर कई जगह रह जाती, तो असीं चाहते हैं कि सानू तुसी साडे नाल तामन करो, असीं तुहाडे नाल करांगे। आखिर तो मैं इस शेर नाल जिसके वास्ते अपना जवाब साहब कोशिश कर रहे हैं कि सैकड़ों की मेहनतों पर एक क्यों पले, ऊंच नीच से बड़ा निज़ाम क्यों चले, और आज है ऐसा तो ऐसे आज को बदल डालो, समाज को बदल डालो, समाज को बदल डालो। मन उम्मीद है कि जवाब अहमद साहब समाज में जरूर बदलेंगे, लाजमी। दोष दिओ ना झकड़ा उत्ते सिर तो उड्डे तंबुआं नूं, दोष दिओ ना झकड़ा उत्ते सिर तो उड्डे तंबुआं नूं, किले ठीक नहीं ठोके होने साथों रस्से ढिले रहे। तो दोस्तों गल इस तरह कि बेटी कुछ कहना चाहती है, तो उस तो बाद आमद से जी बिल्कुल। मैंने कल ही ज्वाइन की है, मेंबरशिप ज्वाइन की इनकी, तो मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली और मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं आपकी मतलब आपकी इस बराबरी की जो तंजीम है इसमें शामिल हो गई। और इंसान का जैसा हक होता है ना, उसको कोई छीन नहीं सकता, और क्योंकि अल्लाह ताला ने हम जब पैदा होते हैं उसी वक्त दे दिया होता है ना, हमें किसी से छीनने की ज़रूरत है, ठीक है। इसलिए हमें ज़रूरत ये है कि हमें शऊर आए, और जमात सर की वजह से हमें शऊर आ गया, और मैं आपको सल्यूट करती हूँ, मैं आपकी मैंने जैसा कि पहले कहा कि हम यहाँ पर सोसाइटी के तीन सेक्शन बैठे हुए हैं, उनमें आमर सुहेल साहब जनरल सेक्रेटरी हैं पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के। मैं इनसे कहूँगा कि ये खुद ही बात करें कि यहाँ पर इनके नौजवान साथी भी हैं और बाकी दोस्तों की तरफ से जो आई है। बहुत शुक्रिया।
मैं सब तो पहले तो बराबरी का शुक्रिया अदा करना कि उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, डिस्कशन हुई तारिक शहजाद नाल, मकसूद मुजाहिद कॉमरेड दे नाल, और मेरी बड़ी अरसे की ख्वाहिश ही सी कि जो मैं किताबां दे विच पढ़दा रहा कि एक मूवमेंट हैगी सी ज़िया दौर दी, अयूब दौर दी, ਇਹ ਉਹ जगह हैगी है जिथे प्लैनिंग्स हुंदी सी कि असी अपना हक लैन लई किस सड़क ते जाके की मुजाहरा करना है, और यही ना जिहड़े फैज़ अहमद फैज़ साहब, आसमा जहांगीर, हुसैन नकी, बाबर नईम हाशमी और मुख्तलिफ होर सैक्टर्स के लोग जिहड़े हैगे सन वो नाल जुड़े सन। बड़ी अच्छी गल कीती भट्टी साहब ने कि मीडिया का किरदार जिहड़ा अज शायद वाकई इस तरह का हो चुका है, लेकिन क्या उन्होंने अपने वाल भी देखा कि जो ट्रेड यूनियन की वो रिवायात ही सन नाल रल के एक मूवमेंट को अगे ले जाण दियां, शायद असी उहदे विच भी बड़ी कमी और कोताही की है। ये बहुत साइड दोनों साइड के उत्ते मसाइल मौजूद ही ने। और दूसरा बड़ा जी चीज़ सानू समझना नहीं चाहिए वो है कि अगर कोई एक फैक्ट्री च काम कर रहा है, वहाँ एक जियो जंग दे विच काम कर रहा है, वहाँ एक रेहड़ी ला के बैठे तो वहाँ कोई घर दे विच बैठ के अपनी होम बेस कारोबार कर रहा है, जिन्होंने मजदूरी मिलती है घट मिलती है। इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि जिहो जे मसाइल तुसी फेस कर रहे हो असी शायद तुहाडे नालों ज़्यादा फेस कर रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह ये कि तुहाडी खबर शायद चल भी जाती है, सड़क ब्लॉक कर लो तो तुहाडी खबर लाजमी चल जाएगी। तरीके सानू भी पता है, असी बहुत से दोस्तों को दसने कि यार इसनू ग्लैमराइज करने लई तुसी की करना है, लेकिन जो साडे नाल जुल्म हुंदा है बड़ी माजरत दे नाल साडे नाल अज तक कोई नहीं खलोता आगे। साडे किन्ने जिहड़े साफी गए ने अपने फराइज़ दी अंजाम वास्ते शहीद भी होए, और शहादत तो बाद दे मामलात जिहड़े ने वो सारे दे सामने ने कि सानू अज तक मालकान जिहड़े ने साडे इदारियां दे उन्होंने कदे कॉन्ट्रैक्ट ते की अपने इदारे का कॉन्ट्रैक्ट भी देना नहीं पसंद करते, मुख्तलिफ फेक कंपनियां दे नाल जिहड़ा है वो इस चीज़ नू मैनेज कर रहे हैं। लेकिन असी ना उम्मीद नहीं है, मैं सब तो वड्डी गल जिहड़ी दसना चाह रहा हाँ कि असी ना उम्मीद इस वास्ते भी नहीं है कि साढ़े कोल अज भी साढ़े मरकजी सदर राना अजीम, नासिर नकवी, परवेज शौकत, अमीन यूसफ, सुहेल कलंदर मरहूम होंदे सन, उन्होंने हुण भरा, ऐसी शक्ल दे विच साढ़े कोल बहुत से लोग ऐसे मौजूद ही गए हले भी कि जिहड़े सानू रहनुमाई भी देंदे ने और दसदे भी ने कि इस कारपोरेट सैक्टर दे विच रहंदे होए असी किस किस चीज़ को प्रोटेक्ट करना है और किहड़ी चीज़ को असी अगे पेश करना है। ज़रूरत सिर्फ इस चीज़ की है कि जिहड़ा काम अज बराबरी कर रही है, एक जोड़न का काम, एक पुल का काम कर रही है, शायद साढ़े कोल अज उस टैक्नोलॉजी के नाल ले जाते हुए अपनी गल अपने मसले मसाइल नूं वर्ल्ड लैवल ते या नैशनल लैवल ते उजागर करन दे वो मौके मौजूद नहीं है साडी ट्रेड यूनियंस दे कोल, इंकलूडिंग असी भी इंटरनेशनल का हिस्सा है एक यूनियन का, लेकिन साढ़े अज भी बहुत से इलाकों की जिहड़ी यूजेस हैगियां ने वो शऊर तक नहीं पहुँच पाए ने कि असी अपना हक लैन वास्ते किहड़े टैक्टिस यूज़ कर सकते हैं। सारी गुफ्तगू जिहड़ी हुई है जो मसले मसाइल की जिहड़ी गल हैगी है, मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल है, मैं तजवीज़ समझ लो वो इनू, लेकिन असी जिहड़ा तजर्बा किया सी पिछले अरसे सानू उहदा रिजल्ट अच्छा मिला, इस वास्ते असी चाहते हैं कि इस तरह के काम नूं मुस्तकिल एक फोरम की बुनियाद बनाते हुए एक पुल का किरदार अदा करते हुए उहदे विच इन्वॉल्व होया जाए। NIRC एक इदारा सी, 18वीं तरमीम तो बाद डिजोल्व हो रहा सी, सूबियां तक जा रहा सी, लेकिन उहदे नाल एक खदशा पैदा होया कि शायद फेडरेशन और वफाकी लैवल ते जिहड़े इदारे ने यूनियंस दे वो ख़त्म हो जाएंगे और बहुत से हज़ारां केसेस जिहड़े डिस्टर्ब होंगे। उसनूं बचाने वास्ते अज खुद असी यूनियन ने पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने इनिशिएटिव लेंदे हुए पार्लीमेंट हाउस के सामने एक धरने का ऐलान किया। आम रूटीन दे विच शायद कोई होर तबके की यूनियन या एसोसीएशन उस जगह ते वो मुजाहरा ना कर सकती होए, लेकिन असी वो ब्रिज बने, वो पुल बने, असी कि साढ़े मोढियां ते आओ, असी तुहानूं उत्थे तक लैके जाने, बाकी रल के अपने मसले का हल करते हैं। और उसका रिजल्ट सानू बहुत अच्छा मिले कि वो इदारा बरकरार ही है और वो तमाम चीज़ां जड़ियां ना उस तरीके नाल चल रही हैं। ज़रूरत सिर्फ इस चीज़ की है कि असी बराबरी की शक्ल दे विच ही एक दूसरे नाल क्लिप हो जाइए, फिर कानून की अमलदारी वास्ते किसी वकील की लोड़ होए या फिर किसी थाने कचहरी दे विच कोई गलत किस्म की FIR के नतीजे दे विच किसी मेहनत कश नूं कोई मसला मसाइल होए या फिर कड्ढन का कोई मसला मसाइल होए। मेरा ख्याल है कि सारे रल के अगर खलोते होवांगे
تو انہوں نے بہت سی چیزاں نظر آنی ہیں کہ یار استاد بھی کھڑا ہے, ایک جڑا وکیل بھی کھڑا ہے, ایک صحافی بھی کھڑا ہے, ایک فلانے سیکٹر دا ڈاکٹر کھڑا ہے, ایک نرس کھڑی ہے, اس طرح کے لوگ جڑے کھڑے نے, تو میرا خیال ہے کہ اسی بہت سی چیزوں اتوں ہی اوورکم کر لیں گے اس نتیجے دے وچ. اور باقی میڈیا دا کردار اسی کی کرنے ہیں کی نہیں کرتے, جتے ساڈا قصور ہے میں سمجھنا کہ ساڈے دوستاں دا بھی بہت قصور نے, وہ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اسی وہ کی مسائل نے کی ذکر کر رہے ہیں, بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ مینوں کو 20-25 سال ہو گئے ہیں کہ میں بھی جڑا نا رپورٹنگ کے سلسلے دے وچ ہی گا. ادروائز میرا نہیں خیال کہ سانوں ایک دوسرے نو اے کہنا چاہیے کہ یونینز جڑیاں نے شاید ختم ہو گئی ہیں یا انہوں دے امپیکٹس ختم ہو گئے ہیں. ادارے کدے نہیں ختم ہوندے, شخصیات جڑیاں نو ختم ہوندیاں نے, شاید ساڈے کول کیڑے بلڈنگ موجود نہیں کی, ساڈے ادارے جڑے موجود ہی گئے نا بہت مضبوط ہی گئے, انہوں نے مزید مضبوط کرنے واسطے سانوں برابری نو اے انیشیٹو دینا چاہیے کہ ساڈے واسطے جدید تقاضے کے مطابق ساری جڑی گل بات ہے انہوں اگے لے جان لی کی ٹیکٹس یوز کر سکتے ہیں. اور دوسری ایک بڑی گل جڑی میں سمجھنا, جڑی میں اپنے دانشور دوست جڑے بہتر سانوں گائیڈ بھی کرتے رہے ہیں, انہوں کا بھی یہ مننا ہے کہ تعلیم اور علم دے وچ فرق محسوس کریے, اور اس فرق نو محسوس کرتے اسے صحت دے نال انہوں تے ورکنگ کیتی جائے. صرف تعلیم دے اتنے ہی نہ زور دیتا جائے, علم دی آگاہی واسطے بھی سانوں جڑا نا کچھ فورم کچھ انسٹیٹیوشن. بہت شکریہ. تھینک یو. انٹرنیشنل یوتھ اینڈ ورکرز موومنٹ اس طرح کے پروگرام ہور بھی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے, اور اج کا یہ پہلا سیشن سی. اسی چاہتے ہیں کہ لاہور دے وچ کم از کم لاہور دے وچ جنیاں تنظیماں ہیں نے ہور بھی اسی انہاں دے نال بھی اس طرح دے اجلاس رکھیے کہ اسی اس پیغام انہاں تک لے کے جائیں. تو کامریڈ جواد جڑے نے ہن اپنا اس اج دی میٹنگ سم اپ کرن گے, اور اس تو بعد مفاد جڑے نے انہاں دا شکریہ ادا کرنا. پریزیڈنٹ پھر جواد صاحب. جناب میں نے گفتگو جو ہے بڑے غور سے سنی سب لوگوں کی, اور میں بڑا خوش ہوا ہوں. اس میں ٹریڈ یونینز کے جو نمائندے ہیں سارے ایکٹیوسٹ لگے ہیں مجھے, انہوں نے ایکٹیوزم میں بھرپور کردار ادا کیا ہوا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ باعمل لوگ ہیں جو ساری عمر جد و جہد کرتے رہے ہیں مزدوروں کے لیے. کچھ لوگ کسانوں کے لیے بھی آئے ہوئے ہیں, کچھ لوگ بھٹا مزدوروں کے لیے بھی آئے ہوئے ہیں. یہ سارے دوست جو ہیں, ان کے یوسف بلوچ صاحب کا تو مجھے نام یاد ہو گیا ہے. میں آج وعدہ کرتا ہوں کہ تمام لوگوں کے نام جو نا آج میں اپنے دماغ میں حفظ کر لوں گا, کیونکہ ہمارا جو ساتھ ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اگلی ایک دہائی جو ہے اس کے اندر کوئی ایک اس ملک کے اندر بڑی تبدیلی لے کے آئے گا. اور ایک بات میں البتہ کرنا چاہوں گا, یہ تھوڑی سی کلیئرٹی کے لیے, تھوڑی سی چیزوں کو ذرا تھوڑا سا زیادہ واضح کرنے کے لیے. ٹریڈ یونین جو ہوتی ہے یہ اصل میں سرمایہ دار اور محنت کش کے درمیان جو ایک تعلق ہوتا ہے بزنس کے حوالے سے, ٹریڈ کے حوالے سے, یہ اس کے اندر ڈیل کرتی ہے ان دونوں کو. ٹریڈ یونین کا اس سے زیادہ رول ایکچولی نہیں ہوتا. اسی لیے جب ٹریڈ یونین کے بارے میں جب بھی کوئی بات ان کے نمائندے کرتے ہیں یا لیڈران کرتے ہیں تو وہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں, کیونکہ ان کا مقصد اور ان کا جو ہونا ہے ایکچولی ان کا جو وجود ہے وہ اسی لیے ہے کہ وہ محنت کشوں کی نمائندگی کرتے ہوئے بارگیننگ کریں سرمایہ دار کے ساتھ. لیکن اس میں پھر ایک تاریخی جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا سرمایہ دار زمین سے اگتا ہے یا کیا محنت کش زمین سے اگتا ہے؟ ایسا نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا سرمایہ داری نظام جو ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ سرمایہ داروں کو جنم دیتا ہے اور باقی تمام لوگوں کو محنت کش بناتا ہے. یہ نظام جو ہے یہ خود بخود یہ دونوں طبقے پیدا کرتا ہے. ٹریڈ یونین کے اندر جو مزدور اور محنت کش کام کرتے ہیں وہ سرمایہ دار کے خلاف ہوتے ہیں. یہ بڑا واضح میں فرق بیان کرنے لگا ہوں. وہ سرمایہ دار کے خلاف ہوتے ہیں. زیادہ تر ان کی جو سوچ ہے وہ یہاں تک ہوتی ہے. ان کے لیڈران کئی دفعہ زیادہ بہتر نظریہ رکھتے ہیں, لیکن چونکہ وہ بھی انہی مزدوروں کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا بھی زیادہ تر مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ سرمایہ دار کے ساتھ مزدور کا جو تعلق ہے اس کو بہترین کیا جائے, زیادہ مراد لی جائیں مزدوروں کے لیے, محنت کشوں کے لیے.
لیکن یہ یاد رکھیے کہ ٹریڈ یونین جو ادارہ ہے یہ انقلابی تنظیموں کو ضرورت ہوتی ہے اس کی. سرمایہ داری نے یہ خود پیدا کیا ہے. سرمایہ دار نے محنت کش پیدا کیا, محنت کشوں نے ٹریڈ یونینز پیدا کی, اس لیے تاکہ وہ سرمایہ دار کے ساتھ اپنے حقوق کے مطالبات کر سکیں. ہماری جیسی جو سیاسی انقلابی تنظیمیں ہوتی ہیں جو ہم نے ابھی بنائی ہے, اور اس کو ہم نے بہت تیزی سے ہم گرو کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو ابھی صرف یہ بار بار بتا رہا ہوں کہ آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ کوئی نظریاتی تنظیم نہیں ہے. ہماری جو سینٹرل کمیٹی ہے وہ سارے نظریاتی لوگ ہیں. ہم جو لوگ انٹرٹ کر رہے ہیں وہ بھی نظریاتی بنیادوں پہ ہی ہم ان کے ساتھ, جس طرح آپ نے ابھی اسٹڈی سرکلز کی بات کی, ہم اس کو ODD کہتے ہیں, ODD, اوپن ڈائلاگ ڈسکشن ڈیبیٹ, کیونکہ ہم برابری کی بات کرتے ہیں. تو برابری, ہم معاشی برابری تو ایک دم نہیں لے کے آ سکتے. جب تک نظام یہ رہے گا معاشی برابری نہیں ہوگی, اس نظام کے اندر نہیں ہوگی, کبھی بھی نہیں ہوگی. لیکن ہم سوچ میں ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے برابری کی سطح ہر صورت میں ملحوظ خاطر رکھتے ہیں. ہم نہیں سمجھتے کہ اگر کوئی سرمایہ دار کا بچہ ہماری تنظیم میں آتا ہے تو وہ کسی مزدور کے بچے کو اس لیے دبا لے گا کیونکہ وہ سرمایہ دار کا بچہ ہے. نہیں, وہ نہیں دبا سکتا. اس کو برابری کی سطح پر عقل کی بنیاد پہ بات کرنی پڑے گی. تو یہ ہماری تنظیم کا خاصہ ہے. لیکن میں اگلی جو بات کرنے لگا ہوں وہ یہ کہ ہماری جیسی جو سیاسی تنظیمیں ہوتی ہیں وہ سرمایہ دار کے خلاف نہیں ہوتی. یہ میں بہت امپورٹنٹ آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں. ہم ٹریڈ یونینز کے ساتھ اس لیے کام کرتے ہیں کیونکہ ٹریڈ یونینز محنت کشوں کو اکٹھا کرنے کا ایک آرگن ہے. محنت کش اکٹھے ہی صرف ٹریڈ یونینز کے اندر ہوتے ہیں. ہم ٹریڈ یونینز کے بہت بڑے حامی ہیں, لیکن ہم سرمایہ دار کے خلاف نہیں ہیں. سرمایہ دار اور محنت کش تو اس نظام کا حصہ ہے. اگر آپ میں سے کچھ لوگ آج سرمایہ دار کے بچے ہوتے تو وہ سرمایہ دار کا رول ادا کرتے. یاد رکھیے کہ آپ جو ہیں اگر محنت کشوں کے بچے ہیں تو آپ محنت کش کے بچوں کا رول ادا کر رہے ہیں. اگر آپ سرمایہ دار ہوتے اسی نظام میں تو آپ سرمایہ دار کا رول ادا کرتے. ہماری تنظیم سرمایہ داری کے نظام کے خلاف ہے. ہم اس نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ بہت بڑا فرق ہے. ہم ٹریڈ یونینز کے اندر انٹروینشن صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ ٹریڈ یونینز کے اندر جتنے ورکرز ہیں, جتنے مزدور ہیں, جتنے کسان ہیں, ہم ان کو, کیونکہ وہ ایک جگہ متحد ہوتے ہیں ایک پرچم تلے, ایک ٹریڈ یونین کے پرچم تلے, ہم ان کو اپنے ساتھ لے کے چلیں اور ایک انقلاب برپا کریں جس سے پورا نظام ہی ختم ہو جائے. پہلے مفلوج ہو جائے, پہلے وہ مفلوج ہو, رک جائے. ہمارے صرف ایک انٹروینشن سے, ایک جنرل سٹرائک کی مار ہے اس ملک کے اندر. صرف ایک جنرل سٹرائک ہو جائے اور آرگنائز پارٹیز ہوں, آرگنائز تنظیمیں ہوں, تنظیمیں آپس میں ان کا اکٹھ ہو, ان کی جڑت ہو, تو انقلاب کو کوئی نہیں روک سکتا اس ملک کے اندر. اور ہم سرمایہ داری نظام کو ختم کریں گے. سرمایہ دار اور محنت کش دونوں خود بخود ہی ختم ہو جائیں گے اس کے ساتھ. ہاں جی, انٹرنیشنل دیکھیں بات یہ ہے کہ جو لوگ اشتراکیت کو یا سوشلزم کو یا اس طرح کے تمام برابری کے اوپر نظریات جو ہیں جن پہ لوگ ابھی بھی قائم ہیں, بہت سارے لوگ اس پہ پڑھتے ہیں, نظریاتی طور پہ بحثیں کرتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یہ ہے کیا, یہ کس طرح متبادل ثابت ہوگا کیپٹلزم کا, تو کیوں ہونا چاہیے سرمایہ دار نظام کا متبادل. وہ لوگ یہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کیپٹلزم جو ہے, سرمایہ دار نظام جو ہے وہ گلوبل نظام ہے. یہ ایک گلوبل اس کی ورکنگ ہے, یہ گلوبلی آپریٹ کرتا ہے. آپ یاد رکھیں کہ پاکستان کا جو سرمایہ دار ہے, ایون ہمارا جو چھوٹا موٹا سرمایہ دار جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے, وہ گلوبل سرمایہ داری کے شکنجے میں ہر وقت رہتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہمارے ٹریڈ کے حوالے سے لاز جو ہیں اگر بدل دیے جاتے ہیں, ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن بدل دیتی ہے, تو ہمارا سرمایہ دار ڈائریکٹلی ہٹ ہوتا ہے اس سے, اور وہ اس بدلنے کے پروسیس میں بھی شامل نہیں ہوتا. اس میں ہوتے ہیں جاپان, چین, امریکہ, جرمنی, رشیا, انڈیا کا تھوڑا سا اس میں ہاتھ ہے. یہ لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے لاز بنا رہے ہوتے ہیں. پاکستانی سرمایہ دار تو بیچارہ ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو سہتا ہے ان کے. وہ پھر کیا کرتا ہے جب اس کو لگتا ہے کہ میرے پہ اب آ رہے ہیں, تو وہی اپنا غصہ وہ محنت کش پہ نکالتا ہے, تو محنت کش کو اور ضریب کر دیتا ہے اور مفرق الحال کرتا ہے. کوئی سرمایہ دار نہیں چاہتا, یاد رکھیے, کہ وہ محنت کش کو ذلیل کرے, وہ محنت کش کو بہت ہی برے حالات میں لے جائے, کیونکہ سرمایہ دار نے کام تو اسی سے لینا ہوتا ہے. سرمایہ دار کام اسی سے لینا چاہتا ہے تو وہ اس کو خوش رکھنے کی کوشش بھی کرتا ہے, لیکن اکانومی اس کو مجبور کر دیتی ہے. یہ ایک ایسا تسلسل ہے سرمایہ دار نظام کا.
सरमाया दार को मजबूर कर देती है, वो निज़ाम ही मजबूर कर देता है कि वो ये नहीं कर सकता। आखिरकार उसको अपने मुनाफे के लिए सरमायादार को, मजदूर की और मेहनत कश का गला घूंटना पड़ता है। ये एक लाजमी इस निज़ाम का एक पहलू है जो हमें समझ लेना चाहिए। ये दोनों मजबूर हैं, मेहनत कश भी मजबूर है, सरमायादार भी मजबूर है। वो करेगा जो सरमायादारी चाहेगी और वो करेगा जो मेहनत कश तबका चाहेगा। ये एक अज़ली दोनों का आपस में जब तक ये निज़ाम रहेगा इनका अज़ली एक तज़ाद है जो कि कायम रहेगा, जो बढ़ता रहेगा और बर्बादी का सामान बनेगा इस दुनिया के लिए। तो ये जो ग्लोबल अगर आप इसका करैक्टर देखें सरमायादार निज़ाम का, कैपिटलिज्म का, तो हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि इसकी जो स्ट्रगल है, जद्दोजहद जो है इसको ख़त्म करने की, इसको तब्दील करने की और एक मुतबादिल निज़ाम लाने की, वो एक इंटरनेशनल स्ट्रगल ही हो सकती है। वो किसी मुल्क की नेशनल स्ट्रगल नहीं हो सकती जनाब। उसके लिए आपको इंटरनेशनल स्ट्रगल करनी पड़ती है। यू हैव टू गेट, आपको लिंक अप होना पड़ता है उन लोगों के साथ जो लोग और मुल्कों में बैठे हुए हैं, ताकि अगर एक जगह भी इनकलाब बर्पा हो तो उसकी बाज़गश पूरी दुनिया में सुनाई दे और आहिस्ता आहिस्ता वो इनकलाब पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले ले। और ये कैपिटलिज्म जब ख़त्म होगा, याद रखिए, तो ये उसी वक्त ख़त्म होगा जबकि ग्लोबली इसको तब्दील किया जाएगा। और वो चाहे शुरू एक जगह से हो लेकिन वो फैलता चला जाएगा, उसको रोक कोई नहीं सकेगा। दुनिया के हालात इस तरह के हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया, अरबों लोग सब परेशान हैं। अरबों लोग जो हैं इस वक्त भूखे हैं, बीमार हैं, वो अपने बच्चों को तालीम नहीं दे सकते, वो दवाई नहीं ले सकते, मर जाते हैं दवाई के बगैर। इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है उनके पास, कीचड़ों के अंदर वो सारा दिन फिरते हैं। उनके पास अच्छी इमारतें नहीं जहाँ वो रह सकते हैं। इस दुनिया के अंदर इंडिया जैसे मुल्क जो अपनी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके अंदर इस वक्त 30 रुपये पर डे पे उनके 42 करोड़ लोग रह रहे हैं। 30 रुपये रोज़ मिलते हैं उनके इंडियन, पाकिस्तानी बनते हैं 50 रुपये रोज़ पे वो रहते हैं। तो ये दुनिया ऐसे ही चल रही है, ये इससे बेहतर नहीं होने वाली। हमें इंटरनेशनल स्ट्रगल रिक्वायर्ड है। हम पहले भी, आपने कहा कि हम किस इंटरनेशनल तंजीम के साथ मुंसलिक हैं, हम किसी इंटरनेशनल तंजीम के साथ मुंसलिक नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल तंजीमें हमेशा डिक्टेट करती हैं। वो आपको पैसे देती हैं, फिर आपसे कहती हैं आप ये करें, अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आपको पैसे नहीं देंगे। देखिए, हम पाकिस्तान में भी लोगों से पैसे लेते हैं, अपने लोगों से जो नज़रियाती लोग हैं। हम अमेरिका से भी लेते हैं, अपने लोगों से जो नज़रियाती लोग हैं। हम जर्मनी से भी लेंगे, हम इंग्लैंड से भी लेंगे। शुरू में ये पाकिस्तानी होंगे, उसके बाद ये इंडियंस भी हो सकते हैं, उसके बाद ये बांग्लादेशी भी हो सकते हैं, उसके बाद नेपाली भी हो सकते हैं, उसके बाद ये चाइनीज़ भी हो सकते हैं। हमारे जो हमसाया ममालिक हैं सारे, हम उन सब से लेंगे। अगर उनको पता चलेगा ये कुव्वत बढ़ रही है तो हम उन सब से पैसे लेंगे, लेकिन अब तंजीमों से पैसे नहीं लेंगे। हाँ, अगर कुछ तंजीमें हैं जिनके साथ हम काम करना चाहेंगे फ्यूचर में, तो वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड यूनियंस हैं, और वो चाहे मुल्क की हों, चाहे वो बैनुल अक़वामी ट्रेड यूनियंस हों, किसी भी मुल्क की हों। हम उनको लबैक कहते हैं, हमारे साथ आएँ, क्योंकि स्ट्रगल जो है वो उनकी भी है, हमारी भी है। वो सरमायादार के खिलाफ स्ट्रगल करते हैं, हम उनको एक स्टेप आगे लेके जाते हैं। हम उनसे कहते हैं सरमायादार नहीं, सरमायादारी के खिलाफ मिलकर। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। इसीलिए दुनिया भर के मेहनत कशों एक हो, बिल्कुल ऐसा। इंटरनेशनल यूथ एंड वर्कर्स मूवमेंट के लाहौर के सदर मफाद रज़ा जो हैं वो आपका शुक्रिया अदा करेंगे, और उसके बाद एक कप चाय हमारे साथ आप मिल के पियेंगे, और उस दौरान भी हम अपने आपस में तायनात करते हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मकसूद साहब का, जिनकी वजह से आज की नशिस्त हम लोगों की हुई, आप लोगों की। और मकसूद साहब काफ़ी अर्सा से ट्रेड यूनियन में काम कर रहे थे, हमारे साथ तो होते ही हैं। तो इनका आइडिया था कि आप लोगों को मिलाना है ट्रेड यूनियंस के साथ, और जवाद भाई भी कह रहे थे कि हम इनके बगैर काम नहीं कर सकते, और बिल्कुल बहुत अच्छा आइडिया था। तकरीबन आज से 1 साल पहले तारिक भाई से एक दफ़ा मेरी बात हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा ये आइडिया है, हम लोग एक इस तरह से तंजीम बिल्डअप कर रहे हैं जिसके अंदर हम यूथ को और वर्कर्स को इकट्ठा करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल कि रात के 10-11 बजे का वक्त था, तो मैंने कहा अच्छा मैं भी आता हूँ, मिलते हैं, बैठ के बात करते हैं। मैं और एक दो सिफ्ते असल इनके पास गए उस वक्त, तो उन्होंने हमें सारा आइडिया बताया उस वक्त कि यार ये चीज़ें इस तरह से चल रही हैं, यहाँ पे खामियाँ थी, या जो इस निज़ाम में हो रहा है इसके क्या क्या खामियाँ हैं। तो फिर इन्होंने हमें बहुत सारा नॉलेज दिया कि आज से 1960s के अंदर जब यूनियंस हुआ करती थी हर किस्म की, तो उसके सब लोग मिलके काम करते थे, इसलिए बहुत मजबूत भी थे। इसलिए एक ऐसी तहरीक चल रही थी जिसके ऊपर जिससे हर कोई जानता था कि ये कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो यूनियंस बैन हो गई। तो उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि दोबारा से एक ऐसी तहरीक उठाएं जो दोबारा से मेहनत कशों को और ट्रेड यूनियंस को और नौजवानों को इकट्ठा कर सके,
क्योंकि ये लोग मिलके एक अच्छी पावर बन जाएंगे और ऐसी पावर बन जाएंगे जो अपने लिए एक अच्छा निज़ाम कर सकते हैं। और अगर हम देखें जो तारीख है, हमारी तारीख भी तो 1 लाख साल पुरानी है इंसान की, और जिसके अंदर सिर्फ 5% यानी 5 से 7 हज़ार साल ऐसे हैं जब से तबकात बनने शुरू हुए हैं। उससे पहले कोई तबका नहीं था, कुछ इस तरह का निज़ाम नहीं था। लेकिन इस 5 से 7 हज़ार साल के अंदर आज ये हालत है, जैसे जो आप भी बता रहे थे कि लोग 40 रुपये से 50 रुपये पर डे पे भी दुनिया में रह रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर तो वैसे ही हम ट्रेड यूनियंस की बात करते हैं, यहाँ पे बैठे हुए लाहौर है, बड़े बड़े सिटीज़ में बहुत सी ट्रेड यूनियंस है। आप आगे चले जाए चीज़ें इतनी हड़प्पा इस तरह की सिटीज़ भी हैं जहाँ पे ट्रेड यूनियंस का पता ही नहीं है, जिससे जो दिल करता है मजदूर से करवा रहा है और लोग कर रहे हैं। तो जो मेरी ज़ाती तौर पर हम स्टूडेंट्स की रीजंस थी, जैसे यूसुफ साहब ने अभी कहा था कि आज के दौर में स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है बाहर निकलना, क्योंकि उनको एक रेस लगी हुई है ना, एक बहुत लोग भाग रहे हैं एक रेस के अंदर कि आपने कुछ क्या करना है पता नहीं, बस ये पता है अच्छा यार इंजीनियरिंग करता हूँ, कल को नौकरी मिलेगी और बस बात खत्म, 4 पैसे जेब में आएंगे, शादी करूँगा, अपने जैसे 3-4 और छोड़ूंगा और वो भी यूजली होते रहेंगे, रेस में भागते रहेंगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो लेकिन जब मैंने अपना 1 साल एनालाइज किया कि यार मैं चाहता क्या हूँ इस लाइफ से, तो तब मुझे ये सारी चीज़ें समझी कि यार यहाँ पे कुछ चेंज की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको बदलना चाहिए। तो वो चीज़ें बदलने के लिए मैंने अपने आप को पहले स्टेबल किया कि मैं वाकई चाहता हूँ कुछ करना। उसके बाद मेरे कॉन्टेक्ट्स थे, जैसे तारिक भाई थे उस वक्त, तो इन लोगों ने बहुत मदद की चीज़ों को मुझे ग्रूम होने में पर्सनली और मेरे नज़रियात को ग्रूम करने में। तो स्टडी की, सारा कुछ किया, तो फिर मुझे पता चला कि नहीं ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हम लोग कुछ कर सकते हैं, हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को चाहिए कि जैसे पहले बात कर रहे थे कि हम लोग अपनी बेसिक भी स्ट्रॉन्ग करेंगे और हम एक तहरीक भी बनाएंगे। तो उसके वजह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से तकरीबन 7-8 माह पहले जब हम लोगों ने पहली मीटिंग की थी, लाहौर की मीटिंग की, तो हम लोग गिन के ये सारे लोग थे, मकसूद साहब, शहजाद भाई, जवाद भाई, डॉक्टर साहिबा थी, तारिक भाई थे, उसके अलावा हम 2 स्टूडेंट्स थे सिर्फ। उसके बाद हम लोगों ने अपनी यूनिट्स बनाई डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। आज मेरा ख्याल शायद ही कोई इंस्टीट्यूट ऐसा होगा लाहौर में जिसके अंदर हमारी यूनिट नहीं है। तारिक साहब ऐसे ही, तो कोई ऐसा नहीं है जहाँ पे हमारी यूनिट ना हो, जहाँ पे हम लोगों के दोस्त काम नहीं कर रहे हों। इसका एक सबूत ये है कि हम लोगों ने अभी एक इवेंट किया था, हम 15 से 16 लोग थे ऑर्गेनाइज करने वाले, और हम लोगों ने लाहौर शहर के अंदर से 6000 लोग इकट्ठे किए थे, जिनको हम लोगों ने अपना मैसेज दिया कदाफी स्टेडियम के अंदर। और जवाद भाई ने बहुत अच्छा कॉन्सर्ट था, जिसके बाद हमें इतने रिस्पॉन्सेज मिले हैं कि हर शख्स फेसबुक हर जगह पे कॉल्स आ रही हैं बाकायदा, आप लोगों की बराबरी है क्या। तो सबसे पहले मुझे इस बात की बहुत खुशी थी, बल्कि जवाद भाई को भी थी, सबको थी कि यार लोगों को पता तो चला कोई बराबरी भी है, यहाँ पे कुछ है बराबरी, कुछ ऐसा सवाल है जो हमने उठाया था, उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला जी। तो उसके बाद मैं चाहता हूँ जो आप लोगों के साथ हम लोग हमेशा काम करेंगे। आप लोगों का इंतहाई शुक्रिया, आप लोग हम लोगों के कॉल करने पे आए, यहाँ पे हम लोगों के साथ हैं। तो जो मैं ज़ाती तौर पे और तंजीम के तौर पे आप लोगों से चाहता हूँ वो ये है कि हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहें। आपको चाहिए कि जो यूथ के अंदर आपके कॉन्टेक्ट्स हैं वो हमें दें, उनको कहें कि हमारे ऑडिटी सेशंस अटेंड करें, उनको कहें कि वो हमारी टीम की मेंबरशिप लें, उन्हें कहें कि वो हमारे साथ ऐसे ही काम करें अगर वो कुछ चेंज चाहते हैं। हम चाहते हैं ऐसे लोगों को अपने साथ होना कि जो हमारे साथ एक तहरीक बने, आप लोगों की बेहतरी के लिए, हमारी ज़ाती बेहतरी के लिए, उनकी अपनी ज़ाती बेहतरी के लिए एक अच्छा काम कर सकें। बहुत शुक्रिया। इंटरनेशनल यूथ एंड वर्कर्स मूवमेंट ट्रेड यूनियन और मेहनत कशों के साथ शाना बशाना मौजूद होगी। आप लोग जहाँ पर भी हमें बुलाएंगे हम आपके साथ खड़े होंगे, हर मुश्किल टाइम पर हम आपके साथ होंगे। चाय लगी हुई है, दोस्त अपने एक कप चाय पिए और उसके साथ हम आपस में गुफ्तगू